Yeah, hi all, good morning. Am I audible? Please confirm through chat. Good morning, everyone. Am I audible? Please confirm through chat box. Yes, good morning. Okay. Yesterday I was into night, guys. Okay, I'm the on-call person actually. Night only, but I taken morning session today. No problem. Okay, fine. Thank you. All right. Okay, let me share my screen. Let me try to share my screen. Guys, everyday session will be started at 6:45 a.m. IST. Same link. Everyday session will be started at 6:45 a.m. IST. Same link. Who are already registered? Okay. I think job site access, blog site access. Okay. Everything we shared. Okay. Fine. Today we will discuss about few more Linux important commands, guys. Few more Linux important commands. Am I audible? Please confirm. Suresh, can you please rejoin? Am I audible, guys? Yes. Thank you. Thank you. Thank you for confirmation. Okay, fine, guys. Okay, yesterday session. Okay, yesterday session we discussed about. Yesterday session. Yesterday session we discussed about. ఓకే జస్ట్ కమాండ్ అంటే ఏంటి ప్రోగ్రామ్ అంటే ఏంటో వాటి గురించి డిస్కస్ చేసాం. అలానే నిన్న క్లాస్లో మనం కొన్ని కమాండ్స్ కూడా డిస్కస్ చేసాం. వాట్ ఆర్ దోస్ కమాండ్స్? బేసిక్ కమాండ్స్, లైనక్స్లో బేసిక్ కమాండ్స్ అవి. క్లియర్ కమాండు, ఓకే, అలానే యూనేమ్ అని. ఓకే, నెక్స్ట్ సిచ్యువేషన్లో ఎక్కడ వచ్చినా మళ్ళీ చెప్తా ఉంటాం గైస్. యూనేమ్ కమాండు, నెక్స్ట్ మ్యాన్ కమాండు వి డిస్కస్డ్, హూఎంఐ కమాండు, హూఎంఐ కమాండ్ వి డిస్కస్డ్, అలానే ప్రింట్ వర్కింగ్ డైరెక్టరీ వి డిస్కస్డ్. ఓకే, అలానే హిస్టరీ అనేటువంటి కమాండ్ గురించి డిస్కస్ చేసాం. హిస్టరీ అనేటువంటి కమాండ్ గురించి డిస్కస్ చేసాం. అలానే రూట్ యూజర్కి ఎలా స్విచ్ అవ్వాలో సూడో అనేటువంటి కమాండ్లో ఎస్యు స్విచ్ యూజర్ అనేటువంటి కమాండ్ గురించి డిస్కస్ చేసాం. హూ అనేటువంటి కమాండ్ గురించి డిస్కస్ చేసాం. అలానే చేంజ్ డైరెక్టరీ గురించి డిస్కస్ చేసాం. రిమూవ్ డైరెక్టరీ ఆర్ఎండిఐఆర్ ఫర్ ద ఎంటీ డైరెక్టరీస్ని రిమూవ్ చేయడానికి వీఆర్ యూసింగ్ దిస్. ఎంటీ డైరెక్టరీస్ని రిమూవ్ చేయడానికి వీఆర్ యూసింగ్ RMDIR. Okay, let me try to connect to my AWS. Okay, EC2 mission. Let me go to instance section. Let me go to instance section. Let me try to. Okay, it is signed out. Fine. Okay, anyway, git bash is there. Here only that SSH file is there. Okay. Yeah, I connected to the TC2 mission. I connected to the TC2 mission. ఎందుకంటే ఆ గిట్ బ్యాష్లో హిస్టరీ అలానే ఉంటుంది కాబట్టి. హిస్టరీ ఉంటుంది కదా, అప్ యారో యూస్ చేశాను, కనెక్ట్ అయిపోయాను. ఓకే, ఎల్ఎస్ఐఫ్ అండ్ ఎల్ఆర్టీహెచ్. యా, ఫైన్. ఆల్ ఫైల్స్ అండ్ డైరెక్టరీస్ మన లోకల్లో ఉన్నాయి. ఆల్ ఫైల్స్ అండ్ డైరెక్టరీస్ మన లోకల్లో ఉన్నాయి. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ వాంట్ టు డిలీట్ ఏ డైరెక్టరీ. రిమూవ్ డైరెక్టరీ. వాట్ ఈస్ ద డైరెక్టరీ నేమ్? SRE. ఓకే, యూ కెన్ డిలీట్ ఇట్. బట్ కెన్ ఐ డిలీట్? ఓకే, రిమూవ్ డైరెక్టరీ DevOps. Okay, you can't delete. This is not an empty directory. If you want to delete the empty directory, then use the RMDIR command. If you want to delete the empty directory, then use the RMDIR command. Okay, all right. For example, okay, I want to delete the okay non-empty directories. ఓకే, అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూఆర్ రన్నింగ్ ట్రీ కమాండ్ హియర్, ఇట్ విల్ షో. చూడండి, ఈ డెవాప్స్ అనేటువంటి డైరెక్టరీలో డెవ్సికాప్స్ ఉంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డాకర్ అనేటువంటి డైరెక్టరీలో మళ్ళీ సబ్ డైరెక్టరీస్ ఉన్నాయి. చూడండి, సెక్యూరిటీ అనేటువంటి డైరెక్టరీలో మళ్ళీ సబ్ డైరెక్టరీస్ ఉన్నాయి. ఓకే, మళ్ళీ సెక్యూరిటీ అనేటువంటి డైరెక్టరీలో సబ్ డైరెక్టరీస్ ఉన్నాయి. ఓకే, వెన్ ఐమ్ ట్రైంగ్ టు డిలీట్ RMDIR రిమూవ్ డైరెక్టరీ ఆఫ్ డాకర్, ఇస్ ఇట్ గోయింగ్ టు డిలీట్? నో, ఇట్ ఈస్ నాట్ an empty directory. It is not an empty directory. If you want to delete that, even though some data is there, then you need to use the RM command. Remove forcefully. Okay, remove forcefully. What is the directory? Docker directory. Enter. See, Docker is deleted. Hope you guys are understanding. If you want to delete the
empty directories, you can go for the rmdir command. If you want to delete empty and non-empty directories, rm command also it will help us to delete the directories. Clear everyone? Rm is the command, it will help us to delete the non-empty directories and empty directories also. Along with that rm command, it will help us to delete the file also. For example, in my local, if we have ll.txt అనేటువంటి ఫైల్ ఉంది. What is that file name? ll.txt. I want to delete this file. How to delete? చూడండి, remove. What is that file name? ll.txt. Deleted. See, lsaf and ll.th file got deleted. Clear everyone? Everyone is clear that rm command whatever we discussed? Yes. And one more thing, కొన్ని యూస్ కేసెస్లో let me create files with the help of touch command. ఓకే, abc.java, ఓకే, def.java కొన్ని ఫైల్స్ని క్రియేట్ చేస్తున్నా. ఓకే, అలానే ఓకే టెస్టింగ్ డాట్ జావా, ఓకే test.py పైథాన్, ఓకే abc.py పైథాన్, ఎంటర్. సారీ, typo. Okay, I created many files, guys, in my local. Okay, in my server I created many files. For example, I want to delete, these are all the files, guys. ఓకే, ఎనీవే టుమారో సెషన్ ఫైల్ మేనేజ్మెంట్లో మీకు ఈ పర్మిషన్స్ అన్నీ వస్తాయి. చాలా డెప్త్ ఉంటుంది ఈ పర్మిషన్స్ మన దగ్గర, డిస్కషన్స్ కూడా. ఎందుకంటే రియల్గా మేము ఫేస్ చేసినటువంటి ఇష్యూస్ చాలా ఉంటాయి అక్కడ. ఓకే, ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ ఐఫోన్ ఉందనంటే దట్ ఈస్ ద ఫైల్, దట్ ఈస్ ద ఇండికేషన్ ఆఫ్ ఫైల్. డిఎన్ ఉందంటే దట్ ఈస్ ద ఇండికేషన్ ఆఫ్ డైరెక్టరీ, అంటే ఫోల్డర్. ఐఫోన్ ఉందనంటే ఫైలు, డిఎన్ ఉందంటే డైరెక్టరీ. ఇక్కడ మల్టిపుల్ ఫైల్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, ఐ వాంట్ టు డిలీట్ ఓన్లీ జావా ఫైల్స్. How to delete? Remove forcefully. లేదంటే remove, what is the file name? df.java, abc.java, ఇలా అన్ని జావా ఫైల్స్ రాసుకుంటా ఉంటావా? ఇట్స్ వెరీ డిఫికల్ట్, రైట్? ఓకే, అంటే ఇలా రాయలేవు. అంటే వన్ బై వన్ డిలీట్ చేస్తానంటే దట్ ఈస్ యువర్ చాయిస్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 20 ఫైల్స్ ఉంటే 20 ఫైల్ నేమ్స్ రన్ చేయాలి. దట్ ఈస్ ద వెరీ డిఫికల్ట్. అప్పుడు ఏం చేయాలా? ఒక ప్యాటర్న్ రాయాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇప్పుడు నా రిక్వైర్మెంట్ ఏంటంటే జావా ఫైల్స్ అన్నీ డిలీట్ చేయాలా. వాట్ ఈస్ మై రిక్వైర్మెంట్? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ abc.java, ఓకే, ఏదో సమ్ ఫైల్స్ ఉన్నాయి, df.java, ఓకే, అలానే testing.java, ఇలా మల్టిపుల్ ఫైల్స్ ఉన్నాయి. ఫైన్, ఫైల్స్ ఉంటే నో ప్రాబ్లం. కానీ ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేయాల్సింది ఏంటంటే ప్రతి ఫైల్కి ఎక్స్టెన్షన్ .java ఉంది. అబ్జర్వ్ చేయండి, ప్రతి ఫైల్కి ఎక్స్టెన్షన్ .java ఉంది. అంటే ఫర్ ఆల్ దిస్ ఫైల్స్ కెన్ ఐ రైట్ ద రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్? ఫైల్ నేమ్ కెన్ బి ఎనీథింగ్. స్టార్ అంటే ఫైల్ నేమ్ కెన్ బి ఎనీథింగ్. ఫైల్ నేమ్ ఏదున్నా పర్లేదు, ఎక్స్టెన్షన్ జావా ఉండాలి. చూడండి, ట్రై టు అండర్స్టాండ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పైథాన్ ఫైల్స్ అయితే ఎలా రాస్తాం? ఫైల్ నేమ్ కెన్ బి ఎనీథింగ్, ఎక్స్టెన్షన్ మాత్రం .py ఉంటుంది పైథాన్ ఫైల్స్కి. అలా మనం ఒక రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్, దిస్ ఇస్ ద రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్. ఓకే, ఇటువంటి రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ ద్వారా కూడా మనం డేటాని ఫిల్టర్ చేయొచ్చు. ఓకే, ఉన్నటువంటి ఫైల్స్ని డిలీట్ చేయొచ్చు, ఉన్నటువంటి డైరెక్టరీస్ని కూడా డిలీట్ చేయొచ్చు. ఓకే, నవ్ ఐ వాంట్ టు డిలీట్ ఆల్ ద జావా ఫైల్స్ విత్ rm కమాండ్. హౌ టు డిలీట్? ఫైల్ నేమ్ కెన్ బి ఎనీథింగ్, బట్ .java. లాస్ట్లో మాత్రం .java ఏదైతే ఫైల్స్లో ఉంటాయో ఆ ఫైల్స్ అన్నీ డిలీట్ అయిపోతాయి. ఎంటర్. చూడండి, ls-, ll.th. ఆర్ యు గైస్ అండర్స్టాండింగ్ ఆల్ జావా ఫైల్స్ command? Where we are using generally this type of things is regular expressions. You know, theory of computation, compiler design from the computer science. Okay, regular expressions are the crucial role it will play, guys. Okay, number systems. Okay, finite automata, when you are drawing the diagrams like NFA, DFA, NFA to DFA conversion, finite automata, how the machine is working on, టోటల్ బ్యాక్గ్రౌండ్లో రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్సే రాస్తాం అక్కడ మేము. ఇటువంటి ప్యాటర్న్స్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఓకే, ఐఎమ్ డిలీటింగ్, రిమూవ్ ఫోర్స్ఫుల్లీ. ఓకే, రిమూవ్, ఐ వాంట్ టు డిలీట్
ఓకే, ఐ వాంట్ టు డిలీట్ ఆల్ ఓకే జావా పీవై ఫైల్స్. ఈజ్ ఇట్ గోయింగ్ టు డిలీట్? నో. అటువంటి ఎక్స్టెన్షన్ ఉండాలి. అటువంటి ఎక్స్టెన్షన్ ఉంటేనే డిలీట్ అవుతుంది. నో సచ్ ఫైల్ ఆర్ డైరెక్టరీ. నో సచ్ ఫైల్ ఆర్ డైరెక్టరీ. ఆ ఫైలు లేదు, డైరెక్టరీ లేదు. కరెక్ట్గా మ్యాచ్ అవ్వాలి ప్యాటర్న్. కరెక్ట్గా మనకు ప్యాటర్న్ మ్యాచ్ అవ్వాలి. ఓకే, హోప్ యూ గైస్ ఆర్ అండర్స్టాండింగ్. లెట్ మీ క్లియర్ ద స్క్రీన్. ఓకే, ఫైన్, ఆల్ రైట్. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెట్ మీ టేక్ వన్ సింపుల్ యూస్ కేస్. మన లోకల్లో ఉన్నటువంటి ఫైల్స్ అండ్ డైరెక్టరీస్ డిస్ప్లే చేయాలి అని అంటే, మన లోకల్లో ఏవైతే ఫైల్స్ ఉన్నాయో ఆ ఫైల్స్ అండ్ డైరెక్టరీస్ డిస్ప్లే చేయాలి అని అంటే జనరల్గా మనం రెగ్యులర్గా lsif-lrth అనేటువంటి కమాండ్ రన్ చేస్తుంటాం. lsif-lrth అనేటువంటి కమాండ్ రన్ చేస్తుంటాం. ఓకే, అలానే మీరు ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయాల్సింది ఏంటంటే, ఇక్కడ ప్రతిసారి నేను ls-lrth అనేటువంటి కమాండ్ రన్ చేస్తుంటాను. ఇక్కడ ఎల్ అంటే ఏంటనంటే మీనింగు, ఐ విల్ షేర్ ద నోట్స్ గైస్. ఐ విల్ ఆల్రెడీ మన స్టూడెంట్స్ రాసినటువంటి లైనెక్స్, అది మన బ్యాచ్ నోట్స్ నేను గ్రూప్లో వేసింది. మీకు కమ్యూనిటీ గ్రూప్లో మన ప్రీవియస్ బ్యాచ్ స్టూడెంట్స్, లాస్ట్ ఇయర్ బ్యాచ్ స్టూడెంట్స్, ఒకతను సుబ్బారెడ్డి అని రెడీ చేశాడు ఆ నోట్సే మీకు ఇచ్చాను. హౌ ఇట్ ఈస్, ఆ పీడిఎఫ్ ఏదో డాక్యుమెంట్ ఇచ్చాను కదా, మన క్లాసుకు సంబంధించి మేము క్లాసులో చెప్పిన నా సెషన్ లైవ్ అది. చాలా హెల్ప్ అవుతాయి అట్లా బ్లాగ్స్ కానీ పీడిఎఫ్స్ కానీ మీకు చాలా హెల్ప్ అవుతాయి ఇంటర్వ్యూ పర్స్పెక్టివ్లో. గుడ్, రైట్, ఓకే, థ్యాంక్ యూ, ఫైన్. ఇక్కడ చూడండి, ls-lrth. ఇక్కడ ఎల్ అంటే ఏంది మీనింగు, లిస్ట్ ద ఫైల్స్ అంటే లాంగ్ లిస్టింగ్, లాంగ్ లిస్ట్. ఓకే, అలానే ఆర్ అంటే ఏంది మీనింగు, ఆర్ అంటే రివర్స్. ఓకే, అలానే టీ అంటే ఏంది మీనింగు, సార్ట్ బై మాడిఫికేషన్ టైంని బేస్ చేసుకొని సార్ట్ చేస్తాడు. టైంని బేస్ చేసుకొని సార్ట్ చేయమని ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఫైల్స్ అన్ని డైరెక్టరీస్ చూడండి, టైంని బేస్ చేసుకొని సార్ట్ చేయమని. ఓకే, అలానే ఇంకొకటి ఉంది, హిచ్ అంటే ఏంది మీనింగు, నీకు ఇక్కడ హ్యూమన్ రీడబుల్ ఫార్మేట్లో రావడానికి. హిచ్ అంటే హ్యూమన్ రీడబుల్ ఫార్మేట్ అంటే ఇక్కడ నీకు అర్థం కావడం లేదు కానీ తక్కువ డేటా ఉంది. దిస్ ఇస్ ద ఫైల్ సైజ్ గైస్. ఫైల్స్ అండ్ డైరెక్టరీస్లో ఎంత సైజ్ ఉందని, ఇక్కడ తక్కువ డేటా ఉంది కాబట్టి యూ మైట్ నాట్ అండర్స్టాండింగ్ అబౌట్ హ్యూమన్ రీడబుల్ ఫార్మేట్. ఓకే, లెట్ మీ గో టు స్లాష్ బిన్ డైరెక్టరీకి వెళ్దాం. చూడండి, బిన్ డైరెక్టరీకి వెళ్ళా. లెట్ మీ క్లియర్ ద స్క్రీన్. ఈ బిన్ డైరెక్టరీలో చూడండి ఫైల్స్. ఓకే, నేను చూడండి ls-l కొడుతున్నా, మొత్తం లిస్ట్ అయింది. ట్రై టు అండర్స్టాండ్. ఆ బిన్ డైరెక్టరీలో ఉన్నటువంటి ఫైల్స్ అండ్ డైరెక్టరీస్ అన్ని ఓన్లీ ls-l అని కొట్టే. చూడండి, ls-l అని కొడితే మొత్తం ఫైల్స్ లిస్ట్ అయినాయి. ఓకే, అలానే ls-lr ఓకే ఎంటర్. చూడండి, రివర్స్ వేలో లిస్ట్ అయింది. ఓకే, ఫైన్. ఇక్కడ మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏంటంటే ls-lrt టేబులర్ ఫార్మేట్. హిచ్ అంటే హ్యూమన్ రీడబుల్. ఇప్పుడు వితౌట్ హిచ్ ఇచ్చారంటే ఇక్కడ బై సీయింగ్ దిస్ ఆర్ యూ అండర్స్టాండ్ వాట్ ఈస్ దిస్ నెంబర్, కేబీల్లో ఉందా, ఎంబీల్లో ఉందా, ఆర్ బై సీయింగ్ దిస్ యూ కాంట్ అండర్స్టాండ్. ఓకే, ఎంత మెమరీ ఉంది ఏంటి అనేది నీకు అర్థం కావడం లేదు. అందుకనే మనం ఏం చేస్తామంటే ls అనేటువంటి కమాండ్తో ls-lrt టేబులర్ ఫార్మేట్తో పాటు హ్యూమన్ రీడబుల్ ఫార్మేట్. హిచ్ అంటే ఏంటి, హ్యూమన్ రీడబుల్ ఫార్మేట్ అంటే అది ఎంబీల్లో కానీ కేబీల్లో కానీ డిస్ప్లే చేయడానికి. ఓకే, ఎంబీల్లో కానీ కేబీల్లో కానీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి, షో చేయడానికి. చూడండి, ఇప్పుడు చూస్తున్నారా 15 KB ఉంది, అలానే 40 KB ఉంది. ఓకే, డేటా చూడండి. ఇప్పుడు హ్యూమన్ రీడబుల్ ఫార్మేట్ అంటే మనకి కన్వీనియంట్గా డిస్ప్లే అవుతుంది. చూడండి, మన కన్వీనియంట్. అందుకనే ls-lrth మనం బై డిఫాల్ట్ రన్ చేస్తాం. ls-lrth బై డిఫాల్ట్ రన్ చేస్తాం. ఓకే, బై డిఫాల్ట్ రన్ చేస్తాం. ఓకే, let me clear the screen. Okay, let me go back to my previous directory. Yes, I came to my previous directory. ఓకే, అలానే ఇక్కడ ls-lrth అని కొడితే, అందుకని నేను రన్ చేసేది ఈ కమాండ్. అంటే నీట్గా ఒక స్ట్రక్చర్డ్ ఆర్డర్లో వస్తుంది. డి అంటే డైరెక్టరీ, ఐఫోన్ ఉంటే ఫైలు. ప్రతి డైరెక్టరీకి ప్రతి ఫైల్కి బ్యాక్గ్రౌండ్లో ఒక యూనిక్ ఐడి జనరేట్ అవుతుంది. ప్రతి ఫైల్కి ప్రతి డైరెక్టరీకి బ్యాక్గ్రౌండ్లో ఒక యూనిక్ ఐడి జనరేట్ అవుతుంది. దాన్ని ఐనోడ్ నెంబర్ అంటాం.
ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆ ఫైల్కి కానీ డైరెక్టరీ కానీ ఉన్నటువంటి ఐనోడ్ నెంబర్ నేను డిస్ప్లే చేయాలంటే చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ గైస్. మీకు సాఫ్ట్ లింక్ హార్డ్ లింక్ కమాండ్స్ వస్తాయి నెక్స్ట్ ఈ వీక్లోనే, ఈ వీక్ గానే రావచ్చు లేదా నెక్స్ట్ మండే. సాఫ్ట్ లింక్ హార్డ్ లింక్లో ఐనోడ్ నెంబర్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ డిఫరెన్స్లో. చూడండి, ఎల్ఎస్ఐఫన్ ఎల్ఆర్టీహెచ్ ఐ. ఐ అంటే ఐనోడ్ నెంబర్. ఐ అంటే ఐనోడ్ నెంబర్. ఎంటర్ ఎంటర్. ఓకే, చూసారా? ఆర్ యు అబ్జర్వ్? చూడండి, ప్రతి ఫైల్కి డైరెక్టరీస్కి బ్యాక్గ్రౌండ్లో ఒక ఐనోడ్ నెంబర్ జనరేట్ అవుతుంది. ఆర్ యు అబ్జర్వ్? Okay, if you want to understand inode number, you need to be strong in the operating system, guys. How it is generating, okay, based on what calculations it is generating. You need to understand the operating system, spend 1 month time at least. Okay, but as per our understanding, okay, if you want to display the any inode number of a file, okay, this is the unique number. This is the unique number for each file and directory it is generating to identification background. Okay, this is the unique number. Okay, each file and directory we have unique numbers. Okay, ఈ inode number గురించి again we will discuss in the soft link and hard link creations. Okay, fine. All right, let me clear the screen. Okay, ls-lrth. ls-lrth. ఓకే, అలానే ఈరోజు ఒక 2 ఆప్షన్స్ చెప్తాను స్లోగా, ఎందుకంటే విఐ కమాండ్ ప్రతి ఒక్కరికి ఇమ్మీడియట్గా అర్థం కాదు, అంటే కొత్తగా నేర్చుకునే వాళ్ళకి. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ వాంట్ టు క్రియేట్ వన్ ఫైల్ నేమ్ వచ్చేసి ఓకే, డిప్లాయ్మెంట్ డాట్ యామెల్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డిప్లాయ్మెంట్ డాట్ యామెల్. ఓపెన్ దిస్, go to insert mode, come here. Okay, let me try to take any. Okay, already it is there. Okay, let me copy this. ఏదో ఒక మ్యాటర్, అదే కాదు ఇదంతా మ్యాటర్ కాపీ చేసేయండి, నో ప్రాబ్లం. కాన్సెప్ట్ యూ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్. ఐఎమ్ జస్ట్ కాపీయింగ్ దిస్ ఫర్ ఎక్స్ప్లెనేషన్, దట్స్ ఇట్. ఓకే, రైట్ క్లిక్, పేస్ట్ ఇట్. ఇన్సర్ట్ మోడ్లో పేస్ట్ చేశాను. ఓకే, ఇప్పుడు ఎస్కేప్, రైట్ అండ్ క్విట్, రైట్ అండ్ క్విట్. ఓకే, ఎంటర్. సేవ్ అయిపోయింది. ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు సీ ద డేటా ఇన్సైడ్ దిస్ డిప్లాయ్మెంట్ ఫైల్, యా యూ కెన్ సీ ఇట్. ఓకే, అలా కాదు, నా రిక్వైర్మెంట్ ఏందనంటే లెట్ మీ ఓపెన్ దిస్ డిప్లాయ్మెంట్ డాట్ యామెల్ ఫైల్. ఓపెన్ చేసినప్పుడు ట్రబుల్ షూట్ చేస్తూ ఉంటాం, అంటే చెప్తా ఉంటారు, ఓకే అది చేంజ్ చేయండి, ఇది చేంజ్ చేయండి. మీ టీమ్మేట్ కానీ ఏదైనా కాల్లో మనం జాయిన్ అయినప్పుడు మనకు చెప్తా ఉంటారు, ఓకే అక్కడ చేంజ్ చేయండి, ఇక్కడ చేంజ్ చేయండి, ఆ పారామీటర్ చేంజ్ చేయండి అని. మీరు ఎప్పుడైనా విఐ ద్వారా ఫైల్ ఓపెన్ చేసినప్పుడు ఇమీడియట్గా లైన్ నెంబర్ సెట్ చేయండి, అది టెంపరీ. ఓకే, లైన్ నెంబరు సెట్ చేయండి. ఎలా సెట్ చేస్తావు? ప్రజెంట్ నువ్వు ఇన్సర్ట్ మోడ్లో ఉన్నావా, టెర్మినల్ మోడ్లో ఉన్నావా? చెప్పండి. You are in a insert mode or terminal mode? Tell me, guys. You are in a insert mode or a terminal mode? T or I? Insert mode and Rakesh. Where is the insert mode? Remaining people are typing terminal mode. Very good. ఓకే, ఈ టెర్మినల్ మోడ్లో షిఫ్ట్ పట్టుకొని కోలన్ కింద అబ్జర్వ్ చేయండి, లెఫ్ట్ సైడ్. మీరు కింద లెఫ్ట్ సైడ్ అబ్జర్వ్ చేస్తే మీకు కనపడుతుంది కోలన్. ఓకే, సెట్ స్పేస్ నెంబర్, సెట్ నెంబర్, సెట్ నెంబర్, ఎంటర్. ఆరుగేసారి అబ్జర్వింగ్, లైన్ నెంబర్ సెట్ అయిపోయింది. అప్పుడు మనం ట్రబుల్ షూట్ చేసేటప్పుడు మనకి ఈజీగా ఉంటుంది. ఓకే, లైన్ నెంబర్ సో లైన్ నెంబర్లో ఇష్యూ ఉంది చూడండి అని. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దే ఆర్ ఆస్కింగ్ అస్ టు డిలీట్ ద 19th లైన్ డిలీట్ చేయమన్నప్పుడు మనం ఏం చేస్తాం? ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత ఓకే ఇన్సర్ట్ మోడ్లోకి వెళ్ళి ఇలా డిలీట్ చేసుకుంటూ వస్తాం. అండూ కూడా ఉంది గైస్, ఐ విల్ టెల్ దట్ షార్ట్ కట్. ఓకే, ప్రస్తుతానికి డిలీట్ చేశాను. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లైన్ నెంబర్ 20 కూడా డిలీట్ చేయమన్నాడు. ఇలా ఒక్కొక్క లైన్ డిలీట్ చేయాలనేది చాలా కష్టం, కొన్నిసార్లు లెంతీ లైన్స్ ఉంటాయి. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడికి వెళ్ళారంటే ఓకే 10th లైన్ని డిలీట్ చేయాలి. ఏం చేయాల్సిన అవసరం లేదు, ఆ లైన్ నెంబర్కి కసర్కి వెళ్ళండి, అక్కడికి వెళ్ళండి, కసర్ ప్లేస్ చేయండి, టెర్మినల్ మోడ్లోకి వెళ్ళండి, ఎస్కేప్ కొడితే టెర్మినల్ మోడ్లోకి వస్తారు. కరెక్ట్గా ఆ లైన్ నెంబర్ దగ్గర డీడీ కొట్టండి, డిలీట్ అయిపోద్ది. చూడండి, డీడీ కొడితే ఆ లైన్ అంతా వెళ్ళిపోద్ది, డీడీ కొడితే ఆ లైన్ అంతా వెళ్ళిపోద్ది, డీడీ. ఓకే, యాజ్ ఆఫ్ టుడే యూ గైస్ కెన్ ప్రాక్టీస్ 2 ఆప్షన్స్ ఫ్రమ్ విఐ కమాండ్. స్లోలీ ఐ విల్ అప్లై ద సర్చ్ ఆల్సో, స్లాష్ ప్యాటర్న్ యూస్ చేసి సర్చ్ కమాండ్స్. ఓకే, స్లోలీ కొన్ని పాయింట్స్ యాడ్ చేస్తా పోతా ఉంటాం విఐ కమాండ్కి. ఓకే, ఫైన్. అలానే మనం ఒక ఫైల్లో ఉన్నటువంటి డేటాను మనం ఏదైనా డిస్ప్లే చేయాలి అని అంటే
ఒక ఫైల్లో ఏదైనా డేటా ఉంటే డిస్ప్లే చేయాలంటే వాట్ ఇస్ ద కమాండ్ వీఆర్ యూజింగ్? క్యాట్ కమాండ్. వాట్ ఇస్ ద కమాండ్ వీఆర్ యూజింగ్? క్యాట్ కమాండ్. ఆ క్యాట్తో పాటు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెట్ మీ క్రియేట్ వన్ మోర్ ఫైల్ vi space test.py. Go to insert mode. Okay, go to insert mode. Hello KK Funda అని రాశాను. హలో KK Funda escape right and quit. ఇప్పుడు 2 ఫైల్స్ ఉన్నాయి. ట్రై టు అండర్స్టాండ్. నాట్ 2 ఫైల్స్, 4 ఫైల్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ డేటా. సారీ 3 ఫైల్స్ ఉన్నాయి. ఏబిసి ఏదో సంథింగ్. ఓకే, రాంగ్ నేమ్ ఇచ్చి నో ప్రాబ్లం. test.py. ఓకే, అలానే deployment.yaml ఇలా ఉంది. ఇప్పుడు deployment.yaml డిస్ప్లే చేయాలనంటే ఇలా ఉంటుంది. అలానే క్యాట్ test.py డిస్ప్లే చేయాలంటే ఇలా చేయాలి. కానీ కొన్నిసార్లు ఏమడుగుతారంటే ఆ 2 ఫైల్స్లో ఏముందో డేటాని మెర్జ్ చేసి నాకు పంపించండి అంటాడు. ఆ 2 ఫైల్స్లో ఏముందో డేటాని మెర్జ్ చేసి పంపించండి అంటాడు. అప్పుడు ఏం చేస్తాం మనం? ఓకే, ఈ డేటాని ఇట్లా కాపీ చేసి ఈ డేటాను కూడా కాపీ చేసుకొని నోట్ ప్యాడో సబ్లైను. ఓకే, దిస్ ఇస్ ద సబ్లైన్ గైస్. మోస్ట్ ఆఫ్ ద పీపుల్ ఆర్ యూసింగ్ ఇన్ ఐటీ. నోట్ ప్యాడ్ అయినా యూస్ చేయండి, సబ్లైన్. ఇక్కడైతే మనకి ఎక్కువ యూజర్ ఫ్రెండ్లీగా ఉంటుంది కంపేర్ టు నోట్ ప్యాడ్. సబ్లైన్. ఓకే, సబ్లైమ్ టెక్స్ట్. అప్పుడు మనం ఇక్కడ నుంచి ఈ డేటాను కాపీ చేసి ఓకే ఇక్కడ పేస్ట్ చేసి మళ్ళీ కింద ఫైల్లో ఉన్నటువంటి డేటాను కూడా కాపీ చేసి ఇక్కడ పేస్ట్ చేసి షేర్ చేస్తుంటాం జనరల్గా. అదే పెద్ద ఫైల్ అయితే ఒకవేళ ఎంబీఎస్లో ఫైల్ ఉంటే ఇలా కాపీ చేయడం అంత ఈజీనా? కాదు. అప్పుడు మనం ఎస్సిపి కమాండ్ యూస్ చేస్తాం. విల్ డిస్కస్ లేటర్ దట్ ఎస్సిపి కమాండ్. ఓకే, lsif ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే క్యాట్తో పాటు ఫస్ట్ ఫైల్, దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ ఫైల్, దెన్ test.py, దిస్ ఇస్ ద సెకండ్ ఫైల్. ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ ఫైల్స్ కూడా మీరు ఇన్పుట్గా పాస్ చేయొచ్చు. క్యాట్ కమాండ్తో పాటు ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ ఫైల్స్ కూడా మీరు ఇన్పుట్గా పాస్ చేయొచ్చు. ఎంటర్. చూసారా? ఫస్ట్ ఫైల్ డేటా డిస్ప్లే అయింది. దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ ఫైల్ డేటా. దెన్ అగైన్ సెకండ్ ఫైల్ డేటా ఆల్సో ఇట్ ఈస్ షోయింగ్. It is showing. Then you can copy and share it to the your development team or ఎవరైతే మిమ్మల్ని రిక్వెస్ట్ చేశారో డేటాను షేర్ చేయమని వాళ్ళకి మీరు షేర్ చేయొచ్చు టీమ్స్లో. ఓకే, కూల్. లెట్ మీ క్లియర్ ద స్క్రీన్. ఇక్కడ టెల్ మీ గైస్ హౌ మెనీ ఫైల్స్ ఆర్ దేర్ ఇన్ మై ప్రెసెంట్. ఈ లొకేషన్లో ఎన్ని ఫైల్స్ ఉన్నాయి? 3 ఫైల్స్ ఉన్నాయి. నిన్న చెప్పాను క్యాట్ కమాండ్ ద్వారా కూడా మనం ఫైల్ని క్రియేట్ చేయొచ్చు అని. ఇక్కడ చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ ఇది మీరు మాత్రం క్లియర్గా అర్థం చేసుకోండి. చూడండి, క్యాట్ నేనేం చేస్తున్నానంటే deployment.yaml అలానే test.python కోడ్ ఈ రెండింటిని మెర్జ్ చేసి, మెర్జ్ అంటే ఫస్ట్ ఫైల్ సెకండ్ ఫైల్ డేటాని తీసుకొని వేరే ఫైల్లోకి కాపీ చేయాలనుకుంటున్నా. వేరే ఫైల్లోకి ఈ డేటాను మూవ్ చేయాలనుకుంటున్నా, కాపీ చేయాలనుకుంటున్నా. ఈజ్ ఇట్ పాసిబుల్? ఎస్. ఇక్కడ గ్రేటర్ దాన్ సింబల్ వాడండి. వాట్ ఈస్ దట్? గ్రేటర్ దాన్ సింబల్. ఓకే, ఇక్కడ ఏం చేస్తారంటే మెర్జ్డ్.txt అని ఇవ్వండి. ఎనీ ఫైల్ నేమ్, నాట్ ఓన్లీ మెర్జ్డ్, యూ కెన్ గివ్ ఎనీ ఫైల్ నేమ్ గైస్. చూడండి, ఓకే, క్యాట్ ఫస్ట్ ఫైల్ నేమ్, సెకండ్ ఫైల్ నేమ్, లైక్ దట్ ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ ఫైల్స్ యూ కెన్ గివ్. Not only 2 files guys, you can pass single file also, no problem. You can pass single file also. Single file ఇచ్చినా no problem. File ఇవ్వకపోయినా no problem. It will ask the content. I will tell later. ఓకే, చూడండి, క్యాట్ ఏవైతే ఫైల్స్ నువ్వు వేరే ఫైల్కి తీసుకెళ్లాలనుకుంటా, ఈ 2 ఫైల్స్ నేను ఇక్కడ తీసుకెళ్ళాలి. జనరల్గా ఈ కమాండ్ ఎక్కడ వాడతాం అంటే గ్రెప్ కమాండ్లో ఎక్కువ వాడతాం. విల్ డిస్కస్. ప్రస్తుతానికి గ్రేటర్ దాన్ సింబల్ అపెండ్ ఆపరేషన్ గురించి అర్థం చేసుకోండి. ఎంటర్. ఓకే, ఇప్పుడు చూడండి, ఒక ఫైల్ క్రియేట్ అయి ఉంటుంది. lsif వాట్ ఈస్ దట్ ఫైల్ నేమ్? ఫైల్ నేమ్ వచ్చేసి merged.txt. ఈ ఫైల్ ఎందుకు క్రియేట్ అయింది? ఇక్కడ నువ్వేం చేసావు, deployment.yaml ఫైల్లో ఏదైతే డేటా ఉందో ఆ డేటాని test.pyలో ఏదైతే డేటా ఉందో ఆ 2 డేటాని ఒక ఫైల్లోకి కాపీ చేసావు. నాట్ మూవింగ్, కాపీ. ఓకే, లెట్ మీ క్లియర్ ద స్క్రీన్. ఓకే, ఇప్పుడు మీరు lsif అని కొడితే మన లోకల్లో merged.txt అనే ఒక ఫైల్ ఉంది. ఎంటర్. మీరు అబ్జర్వ్ చేశారా? సి, దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ ఫైల్ డేటా అండ్ దిస్ ఇస్ ద సెకండ్ ఫైల్ డేటా. ఓకే, ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే హలో KK Funda, ట్రై టు అండర్స్టాండ్ గ్రేటర్ దాన్ సింబల్. ఓకే, లెట్ మీ స్క్రోల్ అప్. ఓకే, ఈ గ్రేటర్ దాన్ సింబల్ ఏమైందంటే ఒక ఫైల్ క్రియేట్ చేసింది. ఓకే, ఈ ఫైల్లో సమ్ ఫైల్ నుంచి ఈ ఫైల్ నుంచి డేటా వచ్చింది, ఈ డేటా మొత్తం కలిపి మనకి ఈ ఫైల్లోకి వచ్చింది. ఇప్పుడు ఈ ఫైల్లో సమ్ డేటా ఉంది. ఓకే, ఇప్పుడు నేనేం చేస్తున్నానంటే
ఐఎమ్ చేంజింగ్ సమ్ డేటా ఇంటూ దిస్ ఫైల్. సెకండ్ ఫైల్లో ఏదో సమ్ డేటాని చేంజ్ చేస్తున్నా. వాట్ ఇస్ ద సెకండ్ ఫైల్? టెస్ట్ డాట్ పీవై. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ విఐ స్పేస్ టెస్ట్ డాట్ పీవై. ఈ ఫైల్లో నేను ఏం చేస్తున్నానంటే హల్లో కేకే ఫండా డెవాప్స్ డెవాప్స్ ఓకే డెవాప్స్ అని యాడ్ చేశాను. ఎస్కేప్ రైట్ అండ్ క్విట్. ఓకే సమ్ డేటాని యాడ్ చేశాను. లెట్ మీ క్లియర్ ద స్క్రీన్. ఓకే ఇఫ్ ఐ ఫైర్ ద సేమ్ కమాండ్ అగైన్, ఇప్పుడు చూడండి అగైన్ ఇదే కమాండ్ నేను మళ్ళీ హిట్ చేస్తే వాట్ విల్ హ్యాపెన్? ప్రీవియస్గా ఏదైతే డేటా ఉంటుందో, ఇక్కడ ప్రీవియస్గా ఏదైతే డేటా ఉంటుందో ఆ డేటా మొత్తం డిలీట్ అయిపోయి, ట్రై టు అండర్స్టాండ్. ప్రీవియస్గా నువ్వు మెర్జ్ డాట్ టీఎక్స్టీ క్రియేట్ చేసావు కదా, మెర్జ్ డాట్ టీఎక్స్టీ అనేటువంటి ఒక ఫైల్ క్రియేట్ చేసావు కదా. ప్రీవియస్గా ఆ ఫైల్లో ఉన్నటువంటి డేటా మొత్తం డిలీట్ అయిపోయి కొత్తగా ఏదైతే డేటా ఉంటుందో ఆ డేటా అప్డేట్ అవుతుంది. చూడండి ఎంటర్ కొట్టండి. చూడండి ఇప్పుడు కావాలంటే చూడండి క్యాట్ మెర్జ్ డాట్ టీఎక్స్టీ ఆర్ యు గైస్ ఆర్ అబ్జర్వ్ హల్లో కేకే ఫండా డెవాప్స్ ఈజ్ ఇట్ షోయింగ్? ఓకే ఇలా చేస్తే మీకు డిఫరెన్స్ అర్థం కాదు. నేను ఏం చేస్తానంటే విఐ స్పేస్ డిప్లాయ్మెంట్ డాట్ యామెల్ గో టు ఇన్సర్ట్ మోడ్. ఓకే లెట్ మీ డిలీట్ ద డిప్లాయ్మెంట్ వరకు తీసేస్తా. ఓకే డిప్లాయ్మెంట్ తీసేసా. ఎస్కేప్ రైట్ అండ్ క్విట్. ఎక్కడ? డిప్లాయ్మెంట్ డాట్ యామెల్లో. ఇప్పుడు మళ్ళీ ఇదే కమాండ్ ఫైర్ చేస్తే ఎంటర్ కొట్టారంటే క్యాట్ ఓకే మెర్జ్ డాట్ టీఎక్స్టీ చూసారంటే సి ఈజ్ ఇట్ రిమూవ్ రైట్? వాట్ కైండ్ డిప్లాయ్మెంట్ అనేటువంటి టర్మ్ పోయిందా? అంటే అర్థమవుతుందా? అంటే ప్రీవియస్గా ఉన్నటువంటి డేటా మొత్తం డిలీట్ చేసి కొత్తగా నువ్వు ఏదైతే కాపీ చేయాలనుకుంటున్నావు ఆ డేటా వరకే కాపీ అవుతుంది. ఓకే దిస్ ఇస్ ద గ్రేటర్ దెన్. ఓకే డబుల్ గ్రేటర్ దెన్ అపెండ్ ఆపరేషన్. డబుల్ గ్రేటర్ దెన్ ఇచ్చారనుకోండి, ఒక ఫైలే కాదు ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ ఫైల్స్, ఒక ఫైలే ఉండొచ్చు, 2 ఫైల్స్ ఉండొచ్చు, 3 ఫైల్స్ ఉండొచ్చు, అసలు ఫైల్ లేకపోయినా డేటానే ఇన్సర్ట్ చేయొచ్చు. ఇప్పుడు దీని ద్వారా నువ్వు ఒక ఫైల్ని క్రియేట్ చేసావు అనుకో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే నువ్వు ఎన్నిసార్లు కమాండ్ హిట్ చేస్తావో అన్నిసార్లు ఆ డేటా బ్యాకప్ అవుతూ ఉంటుంది. అపెండ్ ఆపరేషన్ అంటే లాస్ట్లో అపెండ్ అవుతూ ఉంటుంది డేటా. లాస్ట్లో అపెండ్ అవుతూ ఉంటుంది డేటా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెట్ మీ క్లియర్ ద స్క్రీన్. ఓకే ఎల్ఎస్. ఓకే దీస్ ఆర్ ద ఫైల్స్. క్యాట్ మై డిప్లాయ్మెంట్ డాట్ యామెల్. 2 ఫైల్స్ తీసుకుంటే ఒక ఫైల్ తీసుకుని నీ ఇష్టం, 3 ఫైల్స్ కూడా తీసుకోండి నో ప్రాబ్లం. డిప్లాయ్మెంట్ డాట్ యామెల్ నేను దీన్ని డబుల్ గ్రేటర్ దాన్ వాడి ఓకే నేను ఒక టెంపరీ ఫైల్ క్రియేట్ చేస్తున్నా. ఫైల్ నేమ్ వచ్చేసి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టెస్ట్ డాట్ యామెల్ అని ఇచ్చా. వాట్ ఇస్ ద ఫైల్ నేమ్? టెస్ట్ డాట్ యామెల్ అని. యూ కెన్ గివ్ ఎనీథింగ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టెస్ట్ డాట్ టీఎక్స్టీ ఆర్ ఏదో ఒకటి ప్రాక్టీస్ చేయడానికి ఎక్స్టెన్షన్ కూడా ఇవ్వబల్లే. ఓకే ఫైల్ ఇచ్చాను. ఇప్పుడు ఏమవుతుంది? ఈ డిప్లాయ్మెంట్ డాట్ యామెల్ ఫైల్లో ఉన్నటువంటి డేటా మొత్తం టెస్ట్ డాట్ టీఎక్స్టీకి కాపీ అవుతుంది. కావాలంటే చూడండి క్యాట్ టెస్ట్ డాట్ టీఎక్స్టీ డిప్లాయ్మెంట్లో ఏదైతే డేటా ఉంటుందో ఆ డేటా మొత్తం కాపీ అయింది. అలానే వన్ మోర్ టైం ఇదే కమాండ్ ఫైర్ చేస్తే ఏమవుతుంది అంటే నువ్వు ఫైర్ చేస్తే ఏమవుతుంది అంటే మళ్ళీ రన్ చేస్తే ఏమవుతుంది? అగైన్ ఇఫ్ యూఆర్ రన్నింగ్ ద సేమ్ కమాండ్ వాట్ విల్ హ్యాపెన్? ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టింగ్ డేటా ఏదైతే ఉంటుంది మళ్ళీ డేటా యాడ్ అవుతుంటుంది, అంటే అప్ అండ్ అవుతూ ఉంటుంది. ఇట్ విల్ నాట్ డిలీట్ ప్రీవియస్ వన్. ఓకే ఎంటర్ చూడండి. ఓకే కావాలంటే చూడండి క్యాట్ టెస్ట్ డాట్ టీఎక్స్టీ చూడండి. ఆర్ యు అబ్జర్వ్? చూడండి 2 టైమ్స్ ఉందా? ఎందుకంటే 2 టైమ్స్ కమాండ్ ఫైర్ చేశాను కాబట్టి. ఎందుకంటే లాగ్ రొటేషన్లో దే ఆర్ యూసింగ్ అప్ అండ్ ఆపరేషన్ ఓన్లీ. లాగ్ రొటేషన్స్ దగ్గర మనం అప్ అండ్ ఆపరేషన్ వాడుతుంటాం. క్లియర్ ఎవ్రీవన్? ఓకే నాట్ ఓన్లీ సింగిల్ ఫైల్, యూ కెన్ పాస్ 2 ఫైల్స్ ఆల్సో, బట్ కాన్సెప్ట్ యూనిట్ టు అండర్స్టాండ్. ప్రీవియస్గా ఉన్నటువంటి డేటా డిలీట్ అవ్వదు. ఇట్ విల్ బి జస్ట్ అప్ అండ్ ఆపరేషన్ జరుగుతుంది. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు డిలీట్ ద ప్రీవియస్ డేటా అండ్ అగైన్ రీప్లేస్ ద ఎగ్జిస్టింగ్ డేటా, దెన్ యూస్ ద సింగిల్ గ్రేటర్ దెన్. హోప్ యూ గైస్ ఆర్ క్లియర్. ఎస్ రైట్? ఫైన్. ఓకే థ్యాంక్ యూ. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ గైస్, ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేయాల్సింది ఏంటంటే చాలాసార్లు అప్కమింగ్ క్లాసెస్లో నేను ఈ కమాండ్ ఫైర్ చేస్తుంటాను. కన్ఫ్యూజన్ అవ్వకూడదు, నేను ముందే చెప్తున్నాను. ఏవైతే కమాండ్స్ నేను ఇంపార్టెంట్ అని చెప్తుంటానో అవి రెగ్యులర్గా వాడుతుంటాం. ఓకే ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి. ఓకే ఫైన్. లెట్ మీ ట్రై టు కాపీ ద డిప్లాయ్మెంట్ డాట్ యామెల్. ఓకే ఇది ఒరిజినల్ డేటా. ఓకే ఫైన్. ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తున్నానంటే విఐ స్పేస్ టెస్ట్ డాట్ లేదనంటే ఓకే ఆర్డర్ మేనేజ్మెంట్ డాట్ యామెల్ అని ఇచ్చాను. ఆర్డర్ మేనేజ్మెంట్కి సంబంధించిన యామెల్ ఫైలు. ఓకే ఏదో సమ్ డేటాని నేను కాపీ చేశాను. ఓకే ఎస్కేప్ రైట్ అండ్ క్విట్. ఓకే ఫైన్.
నో వై వీ నీడ్ టు కీప్ ద ఓల్డ్ డేటా అంటే లాగ్ డేటా ఎందుకు మనం అంటే లాగ్ డేటా డైరెక్ట్ లాగ్స్ని మనం అప్ అండ్ ఆపరేషన్స్ సేమ్ ఎర్రర్స్ అంటే ఏదైనా సెర్చ్ ప్యాటర్న్ ఎనేబుల్ చేసి క్రాన్లో ఆ ఎర్రర్ వచ్చిందనుకో ఆ లాగ్లో ఆ డేటా మొత్తాన్ని ఫైల్లోకి రీడైరెక్ట్ చేస్తూ ఉంటాం కిరణ్. ఓకే ఫైన్. క్యాట్ క్యాట్ ఎన్నిసార్లు ఆ ఎర్రర్ వచ్చింది అటువంటి డేటాని మొత్తాన్ని మనం ఫైల్లోకి తీసుకుంటుంటాం. ఓకే ఇప్పుడు ఈ ఫైల్ ఉంది, ఈ ఫైల్లో సమ్ డేటా ఉంది, అసలు ఈ ఫైలే రాంగ్, ఇది అసలు ఈ ఫైల్ కాదు. ఇప్పుడు ఈ ఫైల్లో ఉన్నటువంటి డేటాను మాత్రమే డిలీట్ చేయాలి. డోంట్ డిలీట్ ద ఫైల్. ట్రై టు అండర్స్టాండ్ గైస్. ఐ వాంట్ టు డిలీట్ ద డేటా ఇన్సైడ్ దిస్ ఫైల్. ఈ ఫైల్లో ఏదైతే డేటా ఉందో, ఈ ఫైల్లో ఏదైతే డేటా ఉందో, ఈ ఫైల్లో ఏదైతే డేటా ఉందో ఐ వాంట్ టు డిలీట్ ద డేటా బట్ డోంట్ డిలీట్ ద ఫైల్. ఫైల్ నేమ్ డిలీట్ కాకూడదు. ఈజ్ ఇట్ పాసిబుల్? మన వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, విఐ స్పేస్ ఆర్డర్ మేనేజ్మెంట్ డాట్ యామెల్ అని, ఓకే మన క్లాస్లో డీడీ కమాండ్ చెప్పాడు కదా టెర్మినల్ మోడ్ అని, ఇట్లా డీ పట్టుకొని ఉంటే చాలా మొత్తం వెళ్ళిపోద్ది. వెళ్ళిపోయింది చూసారా? అట్లా ఒక 1000 లైన్స్ ఉంటే కాళ్ళు అలా చేసామనుకో కరెక్ట్ కాదు. నేను దీన్ని సేవ్ చేయడం ఇలా చూడండి, ఎస్కేప్, ఓకే కోలను క్విట్, క్విట్ ఎంటర్, చూడండి సేవ్ చేయాల. ఓకే కావాలంటే చూడండి క్యాట్ ఆర్డర్ మేనేజ్మెంట్ డాట్ యామెల్ ఇలానే ఉంది. ఫైల్ ఓపెన్ చేసి ఒక్కొక్క లైన్ డిలీట్ చేయడం ఈజ్ ఇట్ బెస్ట్ ప్రాక్టీస్? సరే నీకు ఇంకేఆర్ఏ ఆప్షన్ లేకపోతే దట్ ఈస్ ద బెస్ట్ ప్రాక్టీస్. నేను కొన్నిసార్లు ఎందుకు అలా డిలీట్ చేయాల్సి వస్తుందనంటే క్యూబర్నెటిస్ యామెల్ ఫైల్స్ మేము రాసినప్పుడు కానీ, లేదా టెరాఫామ్ కోడ్ ఏదైనా అప్డేట్ చేసినప్పుడు కానీ, లేదా యాన్సిబుల్ ప్లే బుక్స్ రాస్తున్నప్పుడు కానీ అదే నేమ్తో ఫైల్ నేమ్ ఉండాలని, జెన్కిన్స్ ఫైల్ రాసినప్పుడు కానీ, లేదంటే డాకర్ ఫైల్ రాసినప్పుడు కానీ అదే నేమ్తో ఉండాలి. నా డేటా ఏంది, నేను నెక్స్ట్ రాయాల్సినటువంటి కోడ్ ఇదే నేమ్తో ఉండాలి. బట్ ప్రీవియస్ డేటా వద్దు, ఇదంతా నాకు వేస్ట్ ఇది. ఐ వాంట్ టు డిలీట్ దిస్. ఐ వాంట్ టు డిలీట్ దిస్. ఈజ్ ఇట్ పాసిబుల్? ఎస్ ఇట్ ఈస్ పాసిబుల్. చూడండి ఎప్పుడైనా నల్లిఫై చేయడం అంటారు ఫైల్ని. మీరు రియల్ టైంలో కెన్ యూ ప్లీజ్ నల్లిఫై అంటాడు కాల్లోకి వచ్చి. ఏందరైతే నల్లిఫై అంటుండని మీరు కన్ఫ్యూజన్ అవ్వద్దు. నల్లిఫై అంటే మీనింగ్ ఏందనంటే ఈ ఫైల్లో ఉన్నటువంటి డేటాను డిలీట్ చేయి ప్రశాంత్ అని. ఎప్పుడు కూడా మీ కంపెనీలో, మీ ప్రాజెక్ట్లో, మీ టీంలో ఎవరన్నా వచ్చి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ప్రొడక్షన్ సపోర్ట్ చేస్తుంటే ఏదైనా ఒక క్యూబర్నెటిస్ పాడ్ లోపల కానీ, ఒక కంటైనర్ లోపల కానీ, ఓకే ఇన్ఫ్రా చేంజెస్ కానీ, టెరాఫామ్ కానీ ఎక్కడైనా ఏదన్నా ఒక ఫైల్ డిలీట్ చేయమని చెప్పారు అని అంటే మీరు డైరెక్ట్గా వచ్చి మనకి ఇన్స్టిట్యూట్లో కమాండ్స్ చెప్పారు కదా అని చెప్పేసి రిమూవ్ కమాండ్ రన్ చేసేయకూడదు. ఫస్ట్ క్లియర్గా అడగండి, ఎందుకు మనం ఆ ఫైల్ని డిలీట్ చేయాలా? ఓకే ఎందుకు మనం ఆ ఫైల్ని డిలీట్ చేయాలా? ఓకే ఎందుకు మనం డిలీట్ చేయాలి? రీజన్ అడగండి. నువ్వు డిలీట్ చేసావనుకో నీ అకౌంట్ నుంచి ఆడు రేపు ఎస్కేప్ అయిపోతాడు కాల్లో. నేను చెప్పలేదు అసలు ఆ కాన్ఫిగరేషన్ ఫైల్ని డిలీట్ చేయమని చెప్పలేదు అంటాడు. నువ్వే చెప్పావు కదా అంటాడు. నేను ఇప్పుడు చెప్పాను అంటాడు. ఒకటి ఏదో యూట్యూబ్లో ఉంటుంది చూడు, ఇక్కడ మర్డర్ చేసావా అని అంటే నువ్వే కదా చూసింది, నువ్వే కదా చూసింది అని అంటాడు. అరే నేను ఎప్పుడు చూసాను, నాకు సంబంధం లేదు నాయన అంటాడు పెద్ద ఆయన. అలానే సాఫ్ట్వేర్ ఇండస్ట్రీలో జాగ్రత్తగా పనిచేయాలి మీరు. ఎందుకనంటే నేను ఒకసారి ఫేస్ చేసేటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఒకసారిగా చాలా సార్లు. లీడ్ వస్తాడు, కాల్లోకి వస్తాడు, ప్రశాంత్ ఇదో అన్ని డిలీట్ చేసే అంటాడు. డిలీట్ చేసేసిన తర్వాత ఏదైనా ఇష్యూ వచ్చిందనుకో, ఎవరు డిలీట్ చేశారు, ఎందుకు డిలీట్ చేశారు, నీకు తెలియదు అప్రూవల్ ప్రాసెస్, బేసిక్ పాయింట్స్ తెలియదా నీకు? మనం ఏమనుకుంటాం, ఓకే మనకన్నా హైయర్ పొజిషన్ అతను వచ్చాడు, అప్రూవల్ ఉన్నట్టు ఉందిలే డిలీట్ చేయమన్నాడని. క్లియర్గా అడగండి అప్రూవల్స్. చిన్న చిన్న ఫైల్స్ నీ లోకల్ అయితే నో ప్రాబ్లం. కాన్ఫిగరేషన్ ఫైల్స్ అటువంటి డిలీట్ చేసేటప్పుడు జాగ్రత్తగా ఉండండి. ఓకే ఇప్పుడు నల్లిఫై చేయమంటాడు ఈ ఫైల్ని. నల్లిఫై అంటే నీకు అర్థం కాదు. నల్లిఫై అంటే ఏం లేదు, ఈ ఫైల్లో ఉన్నటువంటి డేటాని డిలీట్ చేయ, ఆ ఫైల్ని అలానే ఉంచు, కొత్త డేటా ఇస్తాను దాన్ని ప్లేస్ చేయ అంటాడు. అప్పుడు ఏం చేస్తాం, గ్రేటర్ దాన్ సింబల్ ఇచ్చి ఆర్డర్ మేనేజ్మెంట్ డాట్ యామెల్ జస్ట్ ఆ ఫైల్ నేమ్ ఇస్తే చాలు. ఎంటర్ కొట్టారంటే ఆ ఫైల్లో డేటా మొత్తం వెళ్ళిపోతుంది. చూడండి ఆ ఫైల్ ఉంటుంది, ఆ ఫైల్లో డేటా ఉండదు. క్లియర్ ఎవ్రీవన్? గ్రేటర్ దాన్ సింబల్ దెన్ ఫైల్ నేమ్ ఇచ్చారంటే ఇట్ విల్ నల్లిఫై ద డేటా. ఆ ఎంటైర్ ఫైల్లో ఉన్నటువంటి డేటా మొత్తం నల్లిఫై అంటే క్లియర్ అయిపోతుంది. హోప్ యూ గైస్ ఆర్ అండర్స్టాండింగ్ వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ నల్లిఫై. క్లియర్? ఎస్ ఫైన్. అలానే మీరు అబ్జర్వ్ చేయాల్సింది ఏంటంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేనేదో యాక్టివిటీ పర్ఫామ్ చేస్తూ ఉన్నాను, డిప్లాయ్మెంట్ డాట్ యామెల్ ఫైల్లో సమ్ చేంజెస్ చేయమన్నాడు. కాల్లోకి వచ్చాడు మన టీమ్మేట్, మనం అందరం కాల్స్ ఎక్కువ జాయిన్ అవుతుంటాం. ఓకే కాల్లోకి వచ్చిన తర్వాత సమ్ చేంజెస్ చేయమన్నాడు. ఓకే ఓపెన్ చేశాను, డిప్లాయ్మెంట్ డాట్ యామెల్ ఫైల్ ఓపెన్ చేశాను. ఓకే ఫైల్స్లో చేంజ్ చేస్తూ ఉన్నాను. ఓకే ఫైల్స్లో చేంజ్ చేస్తూ ఉన్నాం. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ బ్యాకప్ యూ కెన్ రీస్టోర్, ఆర్ఎల్స్ ఇట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్ సంతోష్. ఓకే అదే చెప్తున్నాను. ఇక్కడ ఫైల్లో రీస్టోర్ చేస్తూ ఉన్నాను. ఓకే
ఇక్కడ చూడండి నెంబర్ ఆఫ్ రిప్లికాస్ 5 ఇచ్చాను. ఓకే ఓకే సో అండ్ సో ఇంజినిక్స్ కంటైనర్ అన్నాం. ఓకే పోర్ట్ సెక్షన్లో ఐ డిఫైన్డ్ 80 ఆల్సో. ఓకే ఐ డిఫైన్డ్ 80 పోర్ట్. ఓకే ఫైన్. ఓకే పోర్ట్ సెక్షన్లో డిఫైన్డ్ కంటైనర్ పోర్ట్ అన్ని డీటెయిల్స్ ఇచ్చాను. అన్నీ చేంజ్ చేసేసాను, పర్ఫెక్ట్గా చేంజ్ చేశాను. ఎస్కేప్ రైట్ అండ్ క్విట్. ప్రశాంత్ పైప్ లైన్ ట్రిగ్గర్ చేయండి, నేను గిటబ్లో కోడ్ అప్డేట్ చేశాను, జెన్కిన్స్లో కొంచెం ట్రిగ్గర్ చేయండి అయిపోద్ది అని చెప్పాడు. నేను చేశాను, ఇవన్నీ చేశాను, నేను ఇన్ఫార్మ్ చేశాను. ఓకే నేను చేంజెస్ చేశాను, ఒకసారి ఆ ఫైల్ కరెక్ట్గా అప్డేట్ చేసి పుష్ చేశాను, ఒకసారి మీరు చెక్ చేసుకోండి అని. టెస్టింగ్ స్టేజ్లో ఇది మనం ఏదైనా టెస్ట్ చేసేటప్పుడు. అప్పుడు వాళ్ళు పైప్ లైన్ ట్రిగ్గర్ చేశారు, పైప్ లైన్ ట్రిగ్గర్ చేయడం అప్లికేషన్ అప్ అవ్వడం లేదు. ఎందుకని అప్ అవ్వడం లేదు, ఎందుకని అప్ అవ్వడం లేదనంటే ఇక్కడ మనం ఏం చేయాలనంటే ఓకే నెంబర్ ఆఫ్ పోర్ట్ నెంబర్ 80 కాదు డిఫరెంట్ పోర్ట్ ఏమో, లేదంటే ఇమేజ్ వర్షనే రాంగ్ అయి ఉండొచ్చు. అప్పుడు ఏమవుతుంది, మళ్ళీ ఇదే ఫైల్కి రావాలి కదా మనం. ఓకే మళ్ళీ ఇదే ఫైల్కి వచ్చినప్పుడు నువ్వు ఎక్కడ చేంజ్ చేసావో నీకే తెలియదు. అంటే డాక్యుమెంటేషన్ ఇస్ క్రూషియల్ రోల్ ప్లే చేస్తుంది గైస్, మనం కాన్ఫిడెన్స్ మెయింటైన్ చేస్తాం వర్కింగ్లో. ఓకే ఇక్కడ నువ్వు ఏ పోర్ట్ చేంజ్ చేసావు, ఏ కంటైనర్ రిప్లికా చేంజ్ చేసావు, ఏమేమి నేమ్స్ చేంజ్ చేసావు నీకే తెలియదు. యాజ్ ఎ డెవాప్స్ ఇంజనీర్ ఐఎమ్ సిన్సియర్లీ రిక్వెస్టింగ్ యూ గైస్, ఎప్పుడైనా మీరు ఒక ఫైల్లో డేటాని కానీ ఏదైనా మాడిఫికేషన్ చేస్తుంటే అది ఇంపార్టెంట్ ఫైల్ అయితే బిఫోర్ డూయింగ్ ఎనీ చేంజెస్ టేక్ ద బ్యాకప్ ఆఫ్ దట్ ఫైల్. బిఫోర్ డూయింగ్ ఎనీ చేంజెస్ టేక్ ద బ్యాకప్ ఆఫ్ దట్ ఫైల్. ఎలా తీసుకోవాలి బ్యాకప్? కాపీ deployment.yaml. ఓకే deployment.yaml ఓకే _bkp. అంటే దీని మీనింగ్ ఏంది, ఇక్కడ ఉన్నటువంటి డేటా ఇక్కడ ఉంటుంది, ఈ ఫైల్లోకి కూడా కాపీ అవుతుంది. హోప్ యూ గైస్ ఆర్ అండర్స్టాండింగ్. ఎంటర్ కొట్టారంటే ఎల్ఎస్ఐఫన్ ఎలా టీచ్ కొట్టారంటే చూడండి, ఒక బ్యాకప్ ఫైల్ ఉందా, ఇప్పుడు మనకి ఈ ఫైల్ ఏదైనా కరప్ట్ అయినా లేదంటే ఈ ఫైల్లో మనం ఏదైనా రాంగ్ చేంజ్ చేసినా మనం రివర్ట్ చేసుకునే దానికి ఈజీగా ఉంటుంది. హోప్ యూ గైస్ ఆర్ అండర్స్టాండింగ్ వాట్ ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు కన్వే. క్లియర్? ఏ చేంజెస్ చేస్తున్నా, చిన్న చేంజ్ చేసినా కానీ నువ్వేం, ఇదే టెక్స్ట్ ఫైల్సే కదా, పెద్ద ఏమి ఎంబిల్లే ఉండవు. ఓకే మన డాకర్ ఫైల్స్ కానీ లేదా క్యూబర్నెటిస్ యామెల్ ఫైల్స్ కానీ టెరాఫామ్ రీసోర్స్ బ్లాక్స్ మనం చేంజ్ చేసేటప్పుడు కానీ చాలా జాగ్రత్తగా చేంజ్ చేయాలి. ఎప్పుడు కూడా బ్యాకప్ తీసుకొని చేంజ్ చేయండి, ఎందుకంటే చాలాసార్లు నాకు ఇంపాక్ట్ అయింది ఇటువంటి కేసెస్లో. అది మళ్ళీ ప్రీవియస్ కమిట్ హిస్టరీ అంతా చెక్ చేసుకొని టైం చాలా తీసుకుంటుంది. ఓకే చిన్న 1 or 2 చేంజెస్ ఇమీడియట్గా టెస్ట్ చేస్తారంటే బ్యాకప్ అవసరం, కానీ దీన్ని అలవాటు చేసుకోండి మీరు. బై డిఫాల్ట్ ఇలా తీసుకోవాలి మనం ఎప్పుడు బ్యాకప్ అనేసి. ఓకే లెట్ మీ క్లియర్ ద స్క్రీన్. ఓకే క్యాట్ deployment.yaml. ఓకే ఇప్పుడు చూసారంటే డిప్లాయ్మెంట్ ఫైల్లో అసెండింగ్ ఆర్డర్లో డిస్ప్లే అవుతుంది. ఓకే ఫస్ట్ లైన్, సెకండ్ లైన్, థర్డ్ లైన్ ఇలా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ వాంట్ టు డిస్ప్లే ఇన్ రివర్స్ ఆర్డర్. మనకి లైనెక్స్లో ఈ కమాండ్ మనం ఇప్పుడు వాడలేదు, టీఏసీ అనే కమాండ్ ఉంది. కమాండ్ నేమ్ ఏంటి, క్యాట్కి రివర్స్, సిఏటి కదా క్యాట్, టీఏసి అంటే ట్యాక్ రివర్స్. ఓకే deployment.yaml రివర్స్లో డిస్ప్లే అవుతుంది డేటా. ఓకే రివర్స్లో వచ్చింది డేటా. క్లియర్? బట్ నేనైతే ఎక్కడ పెద్ద యూస్ చేయలేదు ఈ కమాండ్ అండి. ఓకే క్యాట్ కమాండ్ ఎక్కువ వాడతాం. హోప్ యూ గైస్ ఆర్ క్లియర్. ఓకే టీఏసీ ట్యాక్. ఓకే థ్యాంక్ యూ. లెట్ మీ క్లియర్ ద స్క్రీన్. ఓకే ఇప్పుడు ఒక రిక్వైర్మెంట్ ఏంటంటే కాపీ. నెక్స్ట్ కమాండ్ నేమ్ ఈస్ కాపీ. అంటే ఎందుకు కాపీ రన్ చేస్తుంటాం, బ్యాకప్ కోసం, జనరల్గా బ్యాకప్ కోసం. లేదనంటే ఇప్పుడు ఒక ఫైల్లో ఉన్నటువంటి డేటా, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెట్ మీ టేక్ దిస్ ఇస్ ద ఫైల్. ఓకే దిస్ ఇస్ ద ఫైల్ నేమ్ వచ్చేసి abc.txt. ఈ ఫైల్లో డేటా ఉంది, సమ్ డేటా ఉంది. ఈ డేటాని ఇంకొక ఫైల్కి కాపీ చేయాలి విత్ హెల్ప్ ఆఫ్ సిపి కమాండ్. ఎలా చేస్తారు? విత్ హెల్ప్ ఆఫ్ సిపి కమాండ్. ఈవెన్ డైరెక్టరీస్ని కూడా కాపీ చేయొచ్చు. ఐ విల్ టెల్, డైరెక్టరీస్ ఆ సిచ్యువేషన్ వస్తుంది, రికర్సివ్ క్యాపిటల్ R వాడతాం, విల్ డిస్కస్ లేటర్. యాజ్ ఆఫ్ నో ఫైల్ కాపీయింగ్ చూడండి. ఫైల్ కాపీ, ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఫైల్లో డేటా ఇంకొక ఫైల్కి కాపీ చేయాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ man.txt ఈ ఫైల్కి కాపీ చేయాలి. కాపీ ఐఎమ్ నాట్ మూవింగ్ గైస్, ఇక్కడ ఉన్నటువంటి డేటాని ఇక్కడికి కాపీ చేయాలా అంతే. ఇక్కడ ఉంటుంది. ఓకే హౌ టు డూ దట్? ఓకే విత్ హెల్ప్ ఆఫ్ సిపి కమాండ్. ఎల్ఎస్ కొట్టారంటే నీ లోకల్లో ఉన్నటువంటి ఫైల్స్, డైరెక్టరీస్ అన్నీ వస్తాయి. కాపీ ఓకే deployment.yaml స్పేస్ ఓకే deployment.yaml స్పేస్ kafka.yaml అని ఇచ్చాను. ఓకే జస్ట్ అంటే దాని మీనింగ్ ఏంది, ఇక్కడ ఉన్నటువంటి డేటా
ఇక్కడ ఉన్నటువంటి డేటా ఈ ఫైల్లో కూడా కాపీ చేయమని ఎంటర్. ఇప్పుడు క్యాట్ డిప్లాయ్మెంట్ డాట్ యామెల్ స్పేస్ కాఫ్కా డాట్ యామెల్ రెండు ఫైల్స్ డిస్ప్లే అయినాయి. రెండు ఫైల్స్లో సేమ్ డేటా ఉందో చూడండి. దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ ఫైల్ డేటా అండ్ దిస్ ఇస్ ద సెకండ్ ఫైల్ డేటా. క్లియర్? చూసారా? రెండు ఫైల్స్ని ఒకేసారి క్యాట్ చేసేలా 1 by 1 చేయకుండా. కాపీ కమాండ్ క్లియర్? రికర్సివ్గా చెప్తాను గైస్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ కమాండ్ని మనం ప్రాజెక్ట్లో ఎక్కడ వాడతాం అంటే ls-lrth జనరల్గా మనం ఎక్కడ ఈ కమాండ్ని యూస్ చేస్తామంటే ఇక్కడ కొన్ని పైథాన్ ఫైల్స్ ఉన్నాయి, యామెల్ ఫైల్స్ ఉన్నాయి, టెక్స్ట్ ఫైల్స్ ఉన్నాయి, అన్నీ ఉన్నాయి. వాళ్ళు ఏం చెప్తారంటే ప్రశాంత్ అన్ని పైథాన్ ఫైల్స్ ఒకసారి వేరే డైరెక్టరీకి కాపీ చేయి అంటాడు. అంటే ఇక్కడంటే 2-3 ఉన్నాయి, మీరు క్రియేట్ చేసుకుని ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఓకే, ఎస్ కరెక్ట్, సోర్స్ టు డెస్టినేషన్. ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఫైల్స్ అన్ని పైథాన్ ఫైల్స్ని ఓకే డెవాప్స్ అనేటువంటి డైరెక్టరీ కాపీ చేయమన్నాడు. అప్పుడు మనం ఏం చేస్తాం? ఒక్కొక్కటి కాపీ చేస్తాం. మనం ఇక్కడ విండోస్లో కనైతే డైరెక్ట్గా మనం ఇట్లా తీసుకొని కాపీ కొట్టేయచ్చు. డైరెక్ట్గా మనం ఆ ఫైల్ తీసుకొని కాపీ కొట్టేసేయచ్చు. బట్ అంటే అక్కడ డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ లా చేయొచ్చు. ఇక్కడ వేరే టూల్స్ ఉంటాయి. బట్ హియర్ సిఎల్ఐలో ఎలా చేయాలనంటే కాపీ ఫస్ట్ ఫైల్ నేమ్ ఏంటి? abc.py. సెకండ్ ఫైల్ నేమ్ ఏంటి? test.py. ఇలా అన్ని ఫైల్స్ రాస్తావా? లేదు. ఓకే, మీకు ఏం చెప్పాను? రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్ రాయాలన్నా. వాట్ ఇస్ ద రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్? స్టార్ ఎక్స్టెన్షన్ ఏదైతే py ఉంటుందో ఆ పైథాన్ ఫైల్స్ అన్నీ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ జెన్కిన్స్ అనేటువంటి డైరెక్టరీకి కాపీ అవ్వాలి. నాట్ మూవ్, కాపీ. ఎంటర్ కొట్టారంటే చూడండి ఎన్ని పైథాన్ ఫైల్స్ అయితే ఉంటాయి అన్ని పైథాన్ ఫైల్స్ నీ లోకల్లో ఉంటాయి. అలానే జెన్కిన్స్ అనేటువంటి డైరెక్టరీ కూడా కాపీ అయ్యి ఉంటాయి. కావాలంటే ట్రీ కమాండ్ రన్ చేసి చూడండి. జెన్కిన్స్ అనేటువంటి డైరెక్టరీ వేర్ ఇస్ దట్? జెన్కిన్స్ అనేటువంటి డైరెక్టరీలో పైథాన్ ఫైల్స్ వచ్చాయా? ఇప్పుడు ఈ జెన్కిన్స్ అనేటువంటి డైరెక్టరీని మనం జిప్ చేసి వాళ్ళకి ఫార్వర్డ్ చేస్తుంటాం. వాళ్ళు అనుకుంటే లేదా ఒక టెంపరీ ఫోల్డర్ క్రియేట్ చేసి ఆ ఫోల్డర్లోకి వేసి ఆ ఫైల్స్ అన్నింటిని జిప్ చేసి మనం టికెట్లు అప్డేట్ చేస్తుంటాం. ఓకే, జిప్ కమాండ్ తర్వాత చెప్తాను ఎలా జిప్ చేయాలి లైనెక్స్లో అని. క్లియర్? మీకు అర్థమైందా? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ జస్ట్ జెన్కిన్స్ అనేటువంటి ఫోల్డర్లోకి మనం కాపీ చేసాం. అలానే లైనెక్స్లోనే మనకి ls-lrth గైస్. ls-lrth అరే నీకేం చెప్పాను ఇక్కడ? నేను ఎప్పుడు కూడా om.shortcut నేమ్స్ రాయొద్దన్న ఫైల్ నేమ్స్. ఆర్డర్ మేనేజ్మెంట్ డాట్ యామెల్ కదా మనం కోడ్ లెవెల్లో ఇచ్చుండేది డెవలపరు. నువ్వు ఇక్కడ డిఫైన్ చేసినప్పుడు మన కాన్ఫిగరేషన్లో నువ్వేంది వేరే నేమ్ ఇచ్చావు. కెన్ యూ ప్లీజ్ రీనేమ్ ఇట్ అంటాడు. ఇది ఎట్లా రీనేమ్ చేయాలరా అనిపిస్తుంది నీకు. అప్పుడు ఏం చేయాలా? రీనేమ్ చేయాలని అంటే మనం అతి తెలివి ఉపయోగించి తెలియనప్పుడు ఏం చేస్తాం? ఇటు చేస్తాం క్యాట్ ఆర్డర్ మేనేజ్మెంట్ డాట్ యామెల్ అని. దాంట్లో డేటా లేదా? ఓకే, క్యాట్. ఓకే ఫైన్. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఈ ఫైల్ని రీనేమ్ చేయమన్నాడు. రీనేమ్ చేయడం అంటే ఏంది? ఏంలా మూవ్ కమాండ్. మూవ్ అక్కడ ఉన్నటువంటి డేటా మొత్తాన్ని ఆర్డర్ మేనేజ్మెంట్ డాట్ యామెల్ టు ఆర్డర్ మేనేజ్మెంట్ డాట్ యామెల్ లైక్ దిస్. ఎంటర్. చూడండి ఇప్పుడు ls-lrth కొట్టండి. ఓఎం ప్లేస్లో ఇప్పుడు ఆర్డర్ మేనేజ్మెంట్ డాట్ యామెల్ అని వచ్చి క్లియర్. రీనేమ్ చేయొచ్చు. అలానే ఒక ఫైల్లో ఉన్నటువంటి డేటా ఇంకో ఫైల్కి కూడా మూవ్ చేసేయచ్చు. అంటే కట్ అండ్ పేస్ట్. మన విండోస్లో కాపీ పేస్ట్ అని అంటే 2 దిక్కులు ఉంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ చూసారంటే దీన్ని కాపీ చేసి ఇక్కడ పేస్ట్ చేసి ఇంకో ఫైల్లో పేస్ట్ చేశాను అనుకోండి, దీన్ని కాపీ పేస్ట్ అంటాం. లేదనుకుంటే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి డేటాని కట్ చేసి Ctrl+X కట్ చేసి పేస్ట్ చేస్తాం. కట్ చేసి పేస్ట్ చేసేది మూవ్. ఓకే, కాపీ చేసి పేస్ట్ చేసేది కాపీ కమాండ్, సిపి కమాండ్. క్లియర్ ఎవరీవన్? చాలా యూస్ కేసెస్లో వాడుతుంటాం అప్కమింగ్ సెషన్స్లో ఈ 2 కమాండ్స్. యూ విల్ అండర్స్టాండ్ హౌ ఇట్ ఈస్ వర్కింగ్ ఆల్సో. క్లియర్? Everyone is clear? Is it boring? Next wonderful command చెప్తా. If you are interested, wonderful command చెప్తాను. Okay, fine. Thank you. Okay, head to tail we'll discuss later, but let me discuss about grep command, guys. Grep command. Okay, let me stop the screen. Guys, మీరు ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయాల్సింది ఏంటంటే లైనెక్స్లో ఇన్ని కమాండ్స్ ఉన్నాయి కదా, అన్ని కమాండ్స్ మనం వాడతాం అనేది డౌట్ ఉంటుంది. ఇంకొక డౌట్ ఏంటంటే
నేను డైలీ ఈ కమాండ్స్ యూస్ చేయాలా అని డౌట్ ఉంటుంది. అన్ని కమాండ్స్ని ఎలా గుర్తుపెట్టుకోవాలనేది కూడా మీ మైండ్లో ఓఎం ఇన్ని కమాండ్స్ యాడ్ వస్తాయని. ఎవరికి అన్ని కమాండ్స్ గుర్తుండవు. ప్రాక్టీస్ చేసి రియల్గా నువ్వు దాని మీద వర్క్ చేస్తూ ఉంటే కొన్ని కమాండ్స్ గుర్తుంటాయి. ఆల్ ఆఫ్ సడన్ నీకు సింటాక్స్ గుర్తు రాకపోతే అప్పటికప్పుడే నువ్వు గూగుల్ ఓపెన్ చేసుకోను, నీకు మీ కంపెనీలో ఏ టూల్స్ కానీ అలో చేస్తే ఏ టూల్స్ ఓపెన్ చేసుకొని సెర్చ్ చేయాలా. అర్థమైందా మీకు? మీరు ప్రతి దాంట్లో ఇది గుర్తుంటుందా అనేది ఎవరికి, ప్రతి ఒక్కరికి కొంతమందికి 2 అవర్స్ చదివితే కొంతమంది 4 అవర్స్ చదవాల్సి వస్తుంది. కొంతమంది 6 అవర్స్ చదివినా కానీ గుర్తుండదు, 8 అవర్స్ చదువుతారు. అంటే నీ అల్టిమేట్ గోల్ ఏంటంటే నువ్వు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. దాన్ని ఎలా గుర్తుపెట్టుకుంటావు? డైలీ ప్రాక్టీస్ చేయి. డైలీ క్లాస్కి వచ్చేటప్పుడు ప్రీవియస్ క్లాస్లో ఏవైతే కమాండ్స్ చెప్పుకుంటామో ప్రీవియస్ క్లాసెస్ అన్నిటినీ, లేదు మన బ్లాగ్ సైట్కైనా వెళ్ళి ఆ బ్లాగ్స్ని ఒకసారి చదువుకోరండి ఒక హాఫ్ అన్ అవర్. అందుకని 6 o'clock మిమ్మల్ని లేపేది. చిన్న బేసిక్ క్వశ్చన్స్ అప్లోడ్ చేస్తున్నట్టున్నాడు, నేను ఈరోజు చూశాను. బేసిక్ క్వశ్చన్సే వేకప్ ఛాలెంజ్లు అప్లోడ్ చేస్తున్నాడు. ఓకే, హౌ మెనీ గైస్ ఆర్ అటెంప్టెడ్ వేకప్ ఛాలెంజ్ టుడే? ఐ గాట్ ద ఎక్సెల్ షీట్ ఆల్సో. వేకప్ ఛాలెంజ్లో ఎంతమంది ఇవాళ పార్టిసిపేట్ చేశారు? KKDevOps.com అనేటువంటి వెబ్సైట్లో మార్నింగ్ 5 to 6 విండో ఓపెన్ అవుతుంది. మార్నింగ్ 5 to 6 మాత్రమే. వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్, పీపుల్ ఆర్ ఎంగేజింగ్ దట్. టుడే ఫర్గాట్. ఓకే, నో ప్రాబ్లం. అలా మర్చిపోకూడదు. మీరు ఉదయాన్నే లేయాలి, ఉదయాన్నే లేచి ప్రిపరేషన్ స్టార్ట్ చేయాలని నేను 31st వరకు రన్ చేయమని చెప్పాను. ఏది December 31st వరకు. అది ప్రతి ఒక్కరు ఎవరైనా జస్ట్ జాయిన్ అయ్యి అక్కడ ఏదైనా కొన్ని క్వశ్చన్స్ వస్తే అటెంప్ట్ చేసి సబ్మిట్ చేయొచ్చు. ఓకే, ఫైన్, థ్యాంక్ యూ. లెట్ మీ షేర్ మై స్క్రీన్. ఓకే, ఫైన్. ఇక్కడ ఓకే, మళ్ళీ చెప్తాను. గ్రెప్ కమాండ్ మనకి ఒక యూస్ కేసు, చిన్న కమాండే. ఒక అతను కామెంట్ చేశాడు, ప్రశాంత్ చిన్న కమాండ్కి మీరు ఎందుకు 5 to 10 minutes టైం తీసుకుంటున్నారని. 5 to 10 minutes టైం కాదు నేను ఇక్కడ తీసుకునేది. ఓకే, వాళ్ళకి అర్థం కావాలి, కాన్సెప్ట్ అర్థం కావాలి, ఎక్కడ వాడాలి కమాండ్ అనేది వాళ్ళకి తెలియాలా. ఏది ఓకే, ఇన్స్టిట్యూట్ వాళ్ళు బయట కాంపిటేటర్స్ ఏం చేస్తారంటే నెగిటివ్ కామెంట్స్ రాపిస్తుంటారు. కానీ ఇప్పుడు మాకు నా సిచ్యువేషన్లో నేను చెప్తున్నాను, మా దగ్గర మల్టిపుల్ ఎన్విరాన్మెంట్స్ ఉంటాయి. ఓకే, యాజ్ ఆఫ్ నో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ స్టేజింగ్ అనేటువంటి ఒక ఎన్విరాన్మెంట్ ఉంటుంది. స్టేజింగ్ అనేటువంటి ఒక ఎన్విరాన్మెంట్ ఉంది. అలానే ప్రొడక్షన్ కూడా సపోర్ట్ చేస్తాం. లోయర్ ఎన్విరాన్మెంట్ అలానే ప్రొడక్షన్ కూడా సపోర్ట్ చేస్తాం. ఇలా production.yaml అని ఒక ఫైల్ ఉంది, production.yaml అని. ఓకే, ఇప్పుడు ఓకే, జనరల్గా YAML ఫైల్స్ అనే కాకుండా లెట్ మీ టేక్ డిఫరెంట్ యూస్ కేస్. ఓకే, రియల్గా హెల్ప్ అయ్యేది. మేము ఏం చేస్తామంటే అప్లికేషను డిప్లాయ్మెంట్స్ జరుగుతుంటాయి. అంటే కొత్త ఇప్పుడు ఒక అప్లికేషన్ డిప్లాయ్ చేశాను అనుకోండి. ఈ అప్లికేషన్ డిప్లాయ్ చేసిన తర్వాత 1.0.9 వర్షన్ ఆల్రెడీ ఉంది. మళ్ళీ కొత్త ప్యాచ్ చేసేటప్పుడు 1.0.10 వేస్తాం. మళ్ళీ ఇంకోసారి ప్యాచ్ చేసినప్పుడు ఇలా ఇంక్రిమెంట్ అవుతూ ఉంటుంది. అంటే కొత్త వర్షన్స్ వస్తూ ఉంటాయి. ఓకే, అలా ఒకసారి మైగ్రేషన్ జరిగేటప్పుడు డేటా మైగ్రేషన్ జరుగుతుంది. ఎక్కడికి? తొస్తుకా అనేటువంటి ఒక క్లస్టర్ ఉంటుంది మాకు. తొస్తుకా అనేటువంటి ఒక క్లస్టర్ ఉంటుంది. అలానే శాండా అనేటువంటి ఒక క్లస్టర్ ఉంటుంది. మనం కుబర్నెటిస్లో దీన్ని టెక్నికల్గా బ్లూ గ్రీన్ అంటాం. నేను బ్లూ గ్రీన్ అటువంటి టర్మ్స్ చెప్పకుండా తొస్తుకా క్లస్టరు, శాండా అనేటువంటి క్లస్టర్ ఉంటుంది. అంటే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి డేటా మొత్తాన్ని ఇక్కడికి మైగ్రేట్ చేస్తున్నారు డేటాబేస్ వాళ్ళు, DB వాళ్ళు చేస్తున్నారు యాక్టివిటీ. అప్పుడు మమ్మల్ని ఎందుకు పిలిచారు? వై దే కాల్డ్ మీ? ఇక్కడ డేటా మైగ్రేట్ చేసినప్పుడు 55+ సర్వీసెస్ డేటా మైగ్రేట్ అవుతుంది. అంటే ఆర్డర్ మేనేజ్మెంటు, బిల్లింగు, ఫ్రంట్ ఎండు, ఓకే, అలానే SFTP, CGFM లోడరు, జనరేటర్, ఇట్లా అన్ని మైక్రో సర్వీసెస్ డేటా ఏదైతే డేటాబేస్లో ఉంటుందో కౌచ్ బేసు, MySQL, ఆ డేటా మొత్తాన్ని తొస్తుకా నుంచి శాండాకి మైగ్రేట్ చేస్తున్నాడు. అరే నన్ను ఎందుకు పిలిచారనంటే, నువ్వు ఆర్డర్ మేనేజ్మెంట్, బిల్లింగ్ సపోర్ట్ చేస్తున్నావు కదా, మీ టీం ఆర్డర్ మేనేజ్మెంట్ బిల్లింగ్ టీం కదా, బిల్లింగ్ మైక్రో సర్వీసెస్ మీరే కదా హ్యాండిల్ చేసేది. ఆ మైక్రో సర్వీసెస్కి సంబంధించినటువంటి డేటాని మీరు ఒకసారి బిఫోర్ ట్రాన్స్ఫర్ మీరు కూడా ఒకసారి వ్యాలిడేట్ చేసుకోండి అన్నాడు. అప్పుడు మా లీడ్ ఏం చేశాడనంటే, ప్రశాంత్ ఇక్కడ మన డేటా ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది కదా, వాళ్ళు ఏం చెప్పారంటే వన్స్ ద డేటా ఈజ్ ట్రాన్స్ఫర్డ్ అగైన్ వ్యాలిడేషన్ మనమే కన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వాలి. డేటా లాస్ అవ్వదు, కానీ యాజ్ పర్ ద ప్రాసెస్ మనం ఫాలో అవ్వాలాడ. అప్పుడు మేము ఏం చెప్పాడంటే ఆల్ ఆఫ్ సడన్ షెల్ స్క్రిప్ట్ కానీ పైథాన్ స్క్రిప్ట్ రాయమన్నాడు. ఏమని రాయమన్నాడంటే ఆర్డర్ మేనేజ్మెంట్ MySQL DBతో కనెక్ట్ అవుతుంది.
బిల్లింగ్ కూడా కొన్ని కౌచ్ బేస్తో కనెక్ట్ అవుతాయి, కొన్ని సర్వీసెస్ మైఎస్క్యూఎల్తోనే కనెక్ట్ అవుతున్నాయి. ఇప్పుడు మేమేం రాయాలనంటే ఈ డేటాబేసెస్లో ఈ డేటాబేసెస్లో ఉన్నటువంటి టేబుల్స్ లిస్టు, ఆ టేబుల్స్లో ఎన్ని రోస్ ఉన్నాయి, ఆ డేటాబేస్లో ఆర్డర్ మేనేజ్మెంట్ బిల్లింగ్ సంబంధించి ఎన్ని టేబుల్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, ఇక్కడ కౌచ్ బేస్లో జేసన్ ఫార్మేట్ ఉంటుంది గైస్. ఇక్కడ ఓకే, ఇక్కడ మైఎస్క్యూఎల్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మైఎస్క్యూఎల్ తీసుకోండి, ఎన్ని టేబుల్స్ ఉంటాయి, ఆ టేబుల్స్లో ఎన్ని రోస్ ఆఫ్ డేటా ఉంది, ఆ డేటా మొత్తం అవసరం లే, టేబుల్స్ కౌంటు, టేబుల్ నేమ్స్, టేబుల్ మొత్తం టేబుల్స్ లిస్టు, ఒక్కొక్క టేబుల్లో మళ్ళీ ఎన్ని రోస్ ఉన్నాయి, రోస్ కౌంటు, దాన్ని మనం స్క్రిప్ట్ ద్వారా తీయమన్నాడు. అర్థమైందా మీకు? ఆర్డర్ మేనేజ్మెంట్ మైఎస్క్యూఎల్ డీబీతో కనెక్ట్ అయ్యి ఉంది. ఈ మైఎస్క్యూఎల్ డీబీలో చాలా టేబుల్స్ ఉంటాయి మళ్ళా, అంటే ఇంటర్నల్గా ఎంఎన్పి రిలేటెడ్ టేబుల్, మొబైల్ నెంబర్ పోర్టబిలిటీ, ఏవేవి డివైజెస్ మొత్తం టేబుల్స్ ఉంటాయి. ఆ టేబుల్స్ కౌంటు, దాంట్లో ఉన్నటువంటి రోస్ కౌంట్ని తీయమన్నాడు. మేమేం చేసాము, ఒక 6 hours టైం తీసుకొని గూగుల్, చాట్ జీపీటీలు అన్నీ వాడి ఒక పైథాన్ స్క్రిప్ట్ని రాసాం. నేను ఒక్కడనే కాదు, టీం ఉంటుంది, అది అందరం కలిసి. ఇది ఎందుకనంటే వితిన్ 2 to 3 daysలో ఈ మైగ్రేషన్ స్టార్ట్ అవుద్ది. వాళ్ళు ముందు ఇన్ఫార్మ్ చేయలేదు, రాసాము, స్టేజింగ్లో టెస్ట్ చేసుకుని అంత బాగా వర్క్ అవుతుంది. ఓకే, మేమేం చేసాము, జస్ట్ మైగ్రేషన్ స్టార్ట్ అయ్యేటువంటి 15 minutes ముందు, జస్ట్ ఒక 15 minutes ముందు వాళ్ళు ఏం చేశారంటే ఆన్ గోయింగ్ ఆర్డర్స్ ట్రాఫిక్ ఆపేస్తారు. ఇది ఇన్ ప్రోగ్రెస్ జరుగుతూ ఉంటాయి ఆర్డర్స్ మిడిల్లో కొన్ని, అంటే దిస్ ఇస్ టెలికామ్ బేస్డ్ ప్రాజెక్టు. ఆన్గోయింగ్ ఆర్డర్స్ కముండా సైడ్ నుంచి ఆపేస్తారు. ఫ్లో ఆపినప్పుడు డేటాబేస్లోకి డేటా రాదు కదా, ఈ డేటాబేస్లోకి డేటా రాదు కదా, ఎగ్జిస్టింగ్ అప్లికేషన్ డేటా లోడ్ అవ్వదు, అప్పుడు తీసుకోవాలి నువ్వు. అంటే ఆన్గోయింగ్ ఆర్డర్స్ నీకు జరుగుతూ ఉన్నప్పుడు నువ్వు డేటా తీసావు అనుకో, వాళ్ళు మైగ్రేట్ చేసేటప్పుడు మళ్ళీ మిస్కమ్యూనికేట్ అయిపోద్ది. ఎప్పుడైతే నీకు ట్రాఫిక్ కట్ చేస్తాడో ఆ సర్వీస్కి, అప్పుడు నువ్వు ఆ స్క్రిప్ట్ రన్ చేయాలి. అప్పుడు మేము రన్ చేసినప్పుడు ఒక ఫైల్ జనరేట్ అయింది, అంటే మొత్తం ఇక్కడ వచ్చినట్టు ఏదైతే స్క్రిప్ట్ రాసామో ఆ స్క్రిప్ట్ అంతా డేటాను ఒక ఫైల్లోకి తీసుకొచ్చాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ file1.txt, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ జస్ట్ అజ్యూమ్ file1.txt. అలానే 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 ఓకే, ఈ డేటా మొత్తం మైగ్రేట్ అయిపోయిన తర్వాత నేను మళ్ళీ శాండా కనెక్ట్ అయ్యి అదే స్క్రిప్ట్ని మళ్ళీ రన్ చేసాం. మళ్ళీ రన్ చేస్తే ఇంకో ఫైల్ వస్తుంది కదా, file2.txt, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ file2.txt. అంటే దిస్ ఇస్ ద ఓల్డ్ డేటా, దిస్ ఇస్ ద న్యూ డేటా, అంటే ప్రీవియస్ క్లస్టర్, దిస్ ఇస్ ద ప్రీవియస్ క్లస్టర్లో ఉన్నటువంటి డేటా, దిస్ ఇస్ ద న్యూ క్లస్టర్ డేటా. ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఈ రెండింటిని కంపేర్ చేయాలి. అంటే అప్పుడు ఏం చెప్పాడు ప్రశాంత్, ఈ డేటా కరెక్ట్గా ఉందా లేదా మీరు కన్ఫర్మేషన్ ఇస్తే, మా దాంట్లో సిఎం టీమ్ అని ఉంటుంది, చేంజ్ మేనేజ్మెంట్. ఎనీవన్ హార్డ్ అబౌట్ చేంజ్ మేనేజ్మెంట్ టీమ్? చేంజ్ మేనేజ్మెంట్ వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఎక్సెల్లో నోట్ చేసుకుంటుంటారు, ప్రశాంత్ కన్ఫర్మ్డ్, ఆర్డర్ మేనేజ్మెంట్ ఈజ్ డన్, సురేష్ కన్ఫర్మ్డ్ డన్, నెక్స్ట్ బిల్లింగ్ మీరు కూడా కన్ఫర్మ్ చేయండి, మీరు కన్ఫర్మ్ చేయండి, అన్ని వాళ్ళు ఏంటంటే డిప్లాయ్మెంట్ని స్మూత్గా పాస్ చేయడానికి. ఇప్పుడు వేరే పర్సన్కి ఫోన్ చేయాలి, ఇంకో టీం అతనికి, మనం ఫోన్ చేయం, చేంజ్ మేనేజ్మెంట్ వాళ్ళు తీసుకుంటారు యాక్టివిటీ అంతా. అంటే ఎండ్ టు ఎండ్ రిలీజ్ మొత్తం టోటల్ టేక్ కేర్ చేస్తారు వాళ్ళ రెస్పాన్సిబిలిటీ. అప్పుడు ఏం చేస్తారు, ఇప్పుడు ఈ రెండు ఫైల్ కంపేర్ చేయమన్నాడు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ జస్ట్ అజ్యూమ్ చేసుకోండి, లెట్ మీ క్లియర్ ద స్క్రీన్. I'm creating file1.txt. Go to insert mode. Okay. One అని ఇచ్చా మెసేజ్, ఎస్కేప్ రైట్ అండ్ పెట్టు. ఫైల్ 1లో 1 అని ఇచ్చా. ఓకే, ఫైల్ 1, లెట్ మీ రీనేమ్ ఇట్ file.txt, file1.txt. దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ ఫైల్. ఓకే, file1.txt అని ఇచ్చా, చూడండి file1.txt. అలానే లెట్ మీ క్రియేట్ file2.txt. లెట్ మీ ట్రై టు క్రియేట్ file2.txt. లెట్ మీ గివ్ హియర్ ఆల్సో 1. ఇప్పుడు మీరు చెప్పండి, రెండు ఫైల్స్ ఈక్వల్ ఉన్నాయా లేదా? రెండు ఫైల్స్ డేటా ఈక్వలే కదా, కన్ఫర్మేషన్ డన్, రెండు ఫైల్స్ ఈక్వల్. లెట్ మీ క్లియర్ ద స్క్రీన్. ఓకే, క్యాట్ file1.txt, అలానే ఎంటర్ క్యాట్ file2.txt. రెండు ఫైల్స్లో డేటా ఈక్వల్ ఉంది కాబట్టి నువ్వు కన్ఫర్మ్ చేసావు. ఇక్కడ ఎన్ని లైన్స్ ఉంది? ఒక లైన్ ఉంది కాబట్టి నువ్వు కన్ఫర్మ్ చేసావు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చాలా హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ లైన్స్ జనరేట్ అవుతాయి, థౌజండ్స్ ఆఫ్ లైన్స్ జనరేట్ అవుతాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెట్ మీ టేక్ ఎనీ అదర్ డేటా, లెట్ మీ టేక్ దిస్ డేటా. ఇది నాకు ఫైల్ 1లో జనరేట్ అయింది అనుకో, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ జస్ట్ ఐఎమ్ టేకింగ్. ఓకే, ఇప్పుడు నేను ఫైల్ 1లో ఈ డేటా అప్డేట్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి చెప్పండి? ముందు నల్లిఫై చేయాలి, file1.txt నల్లిఫై చేశాను. లెట్ మీ ఓపెన్ ద file1.txt. గో టు ఇన్సర్ట్ మోడ్, పేస్ట్ ఇట్, ఎస్కేప్ రైట్ అండ్ క్లిక్. ఓకే, let me nullify the file2.txt.
ఓకే, లెట్ మీ ఓపెన్ ద ఫైల్ టు డాట్ టీఎక్స్టీ. దాంట్లో ఉన్న డేటాను డిలీట్ చేశాను, మళ్ళీ ఓపెన్ చేస్తున్నాను. గో టు ఇన్సర్ట్ మోడ్, లెట్ మీ పేస్ట్ ద సేమ్ డేటా. ఇప్పుడు ఎస్కేప్ రైట్ అండ్ క్విట్. ఇప్పుడు క్యాట్ క్యాట్ ఫైల్ వన్ డాట్ టీఎక్స్టీ, క్యాట్ ఫైల్ వన్ డాట్ టీఎక్స్టీ, అలానే క్యాట్ ఫైల్ టూ డాట్ టీఎక్స్టీ. ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే ఈ రెండింటిని కంపేర్ చేయమంటే ఎలా కంపేర్ చేస్తాను? ఇలా చెక్ చేసుకుంటా ఉంటుంది, చెక్ చేస్తూ ఉంటుంది, ఇలా లైన్ బై లైన్. ఒక లైన్ అయితే చేయగలవు, ఓకే, టైం స్పెండ్ చేసి. మనకు లైనక్స్లో డిఫ్ అనేటువంటి కమాండ్ ఉంది. వాట్ ఇస్ ద కమాండ్ నేమ్? కమాండ్ నేమ్ ఇస్ డిఫ్, డిఐఎఫ్ఎఫ్, డిఫ్. ఓకే, ఈ డిఫ్ అనేటువంటి కమాండ్ ద్వారా మనం ఫైల్ని కంపేర్ చేయొచ్చు. వాట్ ఈస్ దట్ ఫైల్ నేమ్? ఫైల్ వన్ డాట్ టీఎక్స్టీ, అలానే ఫైల్ టూ డాట్ టీఎక్స్టీ. ఏదైనా డిఫరెన్స్ ఉంటే చూపిస్తుంది. ఎనీ డిఫరెన్స్ ఈజ్ దేర్? నో డిఫరెన్స్. అంటే రెండు ఫైల్స్ ఈక్వల్గా ఉన్నట్టు, ఇలా కంపేర్ చేస్తాం మేము. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ చూడండి, విఐ స్పేస్, ఓ సారీ, ఇట్స్ మై బ్యాడ్. ఓకే, లెట్ మీ అప్డేట్ సమ్ డేటా. అంటే కొంచెం చేంజ్ చేస్తాను ఫైల్ 2లో, ఏదో చేంజ్ అయినట్టు నేనే కావాలని చేంజ్ చేస్తున్నాను. గో టు ఇన్సర్ట్ మోడ్. నేను ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నానంటే జస్ట్ ఏని రిమూవ్ చేసేసాను, ఏని స్పేస్ని రిమూవ్ చేశాను. ఎస్కేప్ రైట్ అండ్ క్విట్. ఓకే, సమ్ డేటాని చేంజ్ చేశాను. ఇప్పుడు డిఫ్ కమాండ్ రన్ చేయి. చూసారా డిఫరెన్స్ ఉందని? చూసారా ఇక్కడ ఇండికేషన్ ఇస్తున్నాడు? చూసారా ఈ లైన్లో డిఫరెన్స్ వచ్చిందని? చూసారా? ఆర్ యు గైస్ అండర్స్టాండింగ్? డిఫ్ అనేటువంటి కమాండ్ అర్థమైందా? డిఫరెన్స్ రెండు ఫైల్స్లో ఉన్నటువంటి డేటాకి కంపేర్ చేస్తుంది. ఈ ఫైల్లో ఉన్నటువంటి డేటా, ఆ ఫైల్లో ఉన్నటువంటి డేటా సేమా కాదా, లేకుంటే ఎక్కడైనా చేంజెస్ ఉన్నాయా? ఎవరివన్ ఈస్ క్లియర్? డిఫ్ కమాండ్. ఎస్. కానీ ఇక్కడ పెద్ద ఫైల్స్ అయితే మనం ఇక్కడే కంపేర్ చేస్తాం. ఒకసారి ఏం జరిగిందనంటే ప్రొడక్షన్లో చాలా ఇష్యూస్ వస్తూ ఉంటాయి అన్నమాట. అది ఎందుకు వస్తుంది అనేది అర్థం కాక ట్రబుల్ షూట్ చేస్తా ఉన్నాం. కాన్ఫరెన్స్ రూమ్లో కూర్చొని డెవలపర్స్, ఆపరేషన్స్ టీము, డెవాప్స్ టీము అందరు ఉన్నారు కాన్ఫరెన్స్ రూమ్లో. అప్పుడు ఒక సీనియర్ మేనేజర్ అనమాట, ఒక సీనియర్ మేనేజరు మన దగ్గరికి వచ్చాడు. మన దగ్గరికనే కాదు, అటువంటి యూస్ కేసులు చాలా వచ్చుంటాయి. వచ్చినప్పుడు, ప్రశాంత్, నాకు ఎందుకో డౌట్ ఉంది, మనం రాసినటువంటి క్యూబర్నెటీస్ యామెల్ ప్రొడక్షన్లో ఎలా ఉంది, స్టేజింగ్లో ఎలా ఉంది, రెండు ఒకసారి చెక్ చేయి అన్నాడు. వాళ్ళకి ఇలా సిఎల్ఐ కమాండ్స్ ఎన్ని పెద్ద ఐడియా ఉండకపోయి ఉండొచ్చు. డెవాప్స్ వాళ్ళకి బాగా గ్రిప్ ఉండాలి ఈ చిన్న చిన్న కమాండ్స్. ఒకసారి నువ్వు ఐడెంటిఫై చెయ్యి అని అడిగాడు. యాడ్ ఐడెంటిఫై చేస్తాం. అప్పుడు ఏం చేస్తాం అంటే, ఎప్పుడైనా కానీ మీరు ఆఫీస్ ల్యాప్టాప్లో మీరు బియాండ్ కంపేర్ అని ఉంటుంది గైస్. సాఫ్ట్వేర్ నేమ్ ఏంటి? బియాండ్ కంపేర్. ఐ థింక్ ఐ అన్ఇన్స్టాల్డ్. ఓకే, లెట్ మీ డౌన్లోడ్. గూగుల్కి వెళ్ళి బియాండ్ కంపేర్ డౌన్లోడ్. ఈ సాఫ్ట్వేర్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి. ఇది చాలా హెల్ప్ అవుతుంది. టెక్స్ట్ కంపేర్కి భలే ఉంటుంది ఇది. మేము వాడతాం మా దాంట్లో, ప్రతి ఒక్కరు వాడతారు మా దాంట్లోనే కాదు. మీరు లెట్ మీ డౌన్లోడ్ ఇట్ టు విండోస్, లెట్ దెమ్ డౌన్లోడ్. రీసెంట్గా మన స్టూడెంట్ ఒక అతను విప్రోలో జాయిన్ అయితే అతను కూడా చెప్పాడు, అన్న ఇది మేము వాడుతున్నాం, భలే హెల్ప్ అవుతుంది నాకు కంపేర్ చేసేటప్పుడు ఫైల్స్ అని, లాగ్స్ కంపారిజన్ కానీ ఏదైనా చేసేటప్పుడు. యా, రాజేంద్ర ఆల్సో యూజింగ్, సుమన్ ఆల్సో యూజింగ్, సాయి కృష్ణ ఆల్సో యూజింగ్. వెరీ గుడ్. ఖచ్చితంగా వాడతారు, ఎందుకంటే అందరికి తెలియాలని నేను చెప్తున్నా, ప్రతి ఒక్కరు కూడా. ఓకే, ఈ సాఫ్ట్వేర్ ఇన్స్టాల్ చేసుకొని డబుల్ క్లిక్ ఇస్తున్నాండి, ఇన్స్టాల్ అయిపోద్ది. లెట్ దమ్ ఇన్స్టాల్. ఎంతసేపు? 2 నిమిషాలు చెప్పొచ్చు. డిఫ్ అలా కాదు, దాని యూస్ కేసెస్ చెప్పాలా. ఇన్స్టాల్ ఫర్ ఆల్. ఓకే, లెట్ మీ ఇన్స్టాల్. లెట్ మీ క్లిక్ ఆన్ ఎస్. Let me accept the agreement. Yes, install. ఓకే, అలానే డిఫ్ కమాండ్ ఈ ఫైల్తో కాకుండా వాట్ ఐ కెన్ డూ ఈస్ ఐ విల్ షో విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ డిప్లాయ్మెంట్ యామెల్ ఫైల్ గైస్. కొంచెం క్లారిటీగా ఉంటుంది. లెట్ మీ గో టు ఎనీ ఫైల్. ఓకే, ఇక్కడ ఈ మ్యాటర్ కాకుండా లెట్ మీ షో విత్ డిప్లాయ్మెంట్ యామెల్. ఓకే, ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే విఐ స్పేస్ d1.yaml, గో టు ఇన్సర్ట్ మోడ్, పేస్ట్ ఇట్. ఓకే, ఎస్కేప్ రైట్ అండ్ క్విట్. ఓకే, escape right and quit. Okay, vi space d2.yaml, deployment 2.yaml, go to insert mode, same data I'm pasting, escape right and quit. Okay, deployment 1 deployment 2
ఇప్పుడు నువ్వు డిఫ్ అప్లై చేస్తే ఎనీ డిఫరెన్స్ ఈస్ దే, ఎనీ డిఫరెన్స్ ఈస్ దే, నో డిఫరెన్స్. ఓకే, నో డిఫరెన్స్. అదే నువ్వు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ D1లోనో D2లోనో ఏదైనా చేంజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ D1.yamlలో మనం ఏదైనా చేంజ్ చేసామనుకో, ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తానంటే ఇక్కడ పోర్ట్ నెంబర్ వచ్చేసి నేను ఇక్కడ పోర్ట్ నెంబర్ ఓకే ఇమేజ్ ఇక్కడ ఇక్కడ డిప్లాయ్ చేసినటువంటి ఇమేజ్ నేను 1.14.3 ఉంది, ఎస్కేప్ రైట్ అని పిట్ కొట్టా. ఒక దాంట్లో 1.14.3 ఉందేడా, అక్కడ 2 ఉంది. ఇప్పుడు డిఫ్ కొట్టి చూడు, ఇప్పుడు డిఫ్ కొట్టి చూస్తే నీకు క్లియర్గా చెప్తున్నాడు చూడండి. లైన్ నెంబర్ 19లో సో అండ్ సో లైన్లో నీకు ఇక్కడ 3 ఉంది, ఇక్కడ 2 ఉంది అని క్లియర్. D1లో 3 ఉంది, D2లో 2 ఉంది అని ఇలా కంపేర్ చేసుకుంటాం. ఓకే ఫైన్, థ్యాంక్ యూ. అలానే ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి, ఇన్స్టాల్ అయింది ఇది. యా ఇట్ ఈస్ ఫినిష్డ్. ఓకే ఫినిష్డ్. ఓకే ఇఫ్ యూ గో టు ఓకే ఇట్ ఈస్ ఓపెన్. ఓకే లెట్ మీ క్లిక్ ఆన్ కంటిన్యూ. యా ఇలా ఓపెన్ అయిన తర్వాత టెక్స్ట్ కంపేర్ చూడండి, టెక్స్ట్ కంపేర్ అని ఉంటుంది. టెక్స్ట్ కంపేర్ ఓపెన్ చేసి చాలాసార్లు హెల్ప్ అవుతుంది గైస్, మీరు కావాలంటే చూసుకోండి, చెక్ చేస్తున్నాండి మీ కంపెనీలో అయినా. ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తానంటే ఓకే ఇప్పుడు ఈ D1 D2 డిఫరెన్స్ ఉంది కదా, ఇప్పుడు మనకి ఇక్కడ అర్థం కాదు, మీ కమాండ్ కానీ గుర్తు రాకపోతే చేయండి, లేకపోతే కమాండ్ ద్వారానే చేసి దాన్ని ట్రై చేయండి. దిస్ ఇస్ ద D1 ఫైల్, ఇక్కడ నీట్గా కరెక్ట్గా కాపీ చేయండి. అప్పుడు ఏం చేసామంటే మేము ఇక్కడ ఆ ఫైల్ మొత్తాన్ని కాన్ఫిగరేషన్ మొత్తం తీసుకొచ్చాం, D1 ఫైల్ కాపీ చేశాను. అలానే D2.yaml ఫైల్ కూడా కాపీ చేశాను, మొత్తం ఫైల్ని కాపీ చేశాను. మొత్తం ఫైల్ని కాపీ చేసి దెన్ ఇక్కడ రైట్ సైడ్ వేసాం. ఇప్పుడు ఈ రెండిట్లో డిఫరెన్స్ కనపడుతుందా మీకు? చూసారా, హైలైట్ చేసేసాడు. చూసారా, ఇక్కడ 3 ఉంది, ఇక్కడ 2 ఉందని. అంటే ఎక్కడెక్కడ ఏమేమి చేంజెస్ ఉంటాయి. జనరల్గా ఇక్కడ మనకి ఎన్విరాన్మెంటల్ వేరియబుల్స్, లేబుల్స్ అటువంటి చేంజెస్ కనపడుతుంటాయి. అది కాదు, మెయిన్ ఇమేజెస్ ఏమి డిప్లై చేశాడు, ఏదైనా పారామీటర్స్ మొత్తం చెక్ చేసుకోవాలా. ఇది కూడా ఒక వన్ టైప్ ఆఫ్ ట్రబుల్ షూటింగ్ వెరిఫికేషన్లో. అర్థమైందా మీకు ఈ అప్లికేషన్ వల్ల యూస్ కేసు? ఆర్ గైస్ సార్ క్లియర్? ఎస్. ఓకే ఫైన్, ఆల్ రైట్, థ్యాంక్ యూ. Okay, let me go to my CLI here. Okay, let me clear the screen. Okay, fine. Okay, what I am doing here is, okay, I need error log guys. For example, let me go to ChatGPT. ఇప్పుడు మన దగ్గర లైవ్ అప్లికేషన్ లేదు కాబట్టి ఓకే ఇక్కడే నేను దీన్ని అడుగుతాను, నువ్వు ఏదైనా మ్యాటర్ తీసుకో, జస్ట్ ఇదే మ్యాటర్ ఇవ్వాలని ఏం లేదు. ప్లీజ్ గివ్ 20 lines ఎర్రర్ లాగ్. ప్లీజ్ గివ్ 20 lines ఎర్రర్ లాగ్. ఏదో ఒక లాగ్ అనే కాదు, ఏదైనా ఒక మ్యాటర్ ఏమన్నా ఇస్తున్నాడు, లెట్ దెమ్ జనరేట్. ఓకే టైమ్ అవుట్ ఏదో ఇచ్చాడు, ఓకే ఫెయిల్డ్ అని ఇచ్చాడు, ఓకే సో అండ్ సో IP అడ్రస్ ఇచ్చాడు. ఓకే ఫైన్, లెట్ మీ కాపీ దిస్ లాగ్. ఇక్కడ కాపీ కొడితే ఓకే లెట్ మీ గో టు హియర్ VI స్పేస్ ఎర్రర్ డాట్ లాగ్. ఓకే ఈ లాగ్ ఫైల్లో డేటాని ఇన్సర్ట్ చేస్తాను. ఇన్సర్ట్ మోడ్లోకి వెళ్ళి డేటాని ఇన్సర్ట్ చేశాను. ఓకే మళ్ళీ ఇంకోసారి ఇన్సర్ట్ చేస్తారా? ఎస్ ఇన్సర్ట్ చేయండి. లేదు మళ్ళీ అపెండ్ చేస్తానంటే అపెండ్ చేయండి. మళ్ళీ ఇంకోసారి ఇన్సర్ట్ చేస్తారా? ఇన్సర్ట్ చేయండి. మళ్ళీ ఇంకోసారి ఇన్సర్ట్ చేస్తారా? ఇన్సర్ట్ చేయండి, నీ ఇష్టం. ఓకే ఎస్కేప్ రైట్ అండ్ క్విట్. ఓకే క్యాట్ -n లైన్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎర్రర్ డాట్ లాగ్. ఓకే చూడండి అరౌండ్ 80 lines డేటా ఉంది, అరౌండ్ 80 lines డేటా ఉంది. ఇప్పుడు ఇలా లాగ్ ఫైల్స్ ఉంటాయి గైస్, జనరల్ లాగ్ ఫైల్స్ అనే కానీ ఏదో ఒక ఫైల్ ఉంటుంది. అప్పుడు మనకు ఒక రిక్వైర్మెంట్ వస్తుంది, ఇలా ఈ లాగ్ ఫైల్లో ఏమైనా ఎర్రర్స్ ఉన్నాయా లేదా చెక్ చేయమంటుంటారు, ఏదైనా ఎర్రర్స్ ఉన్నాయో లేదో చెక్ చేయమంటారు. ఓకే ఇప్పుడు మీరు ఏం చేస్తాం, మనం క్యాట్ ఎర్రర్ డాట్ లాగ్ అంటాం, ఇలా కొడతానే ఇలా ఎత్తుకుతా ఉంటారు. ఇలా అరే ఎక్కడ ఉంది ఎర్రరు, అతను ఏం చెప్పాడు, ఎక్కడ ఏ సెర్చ్ చేయమన్నాడు, ఇలా ఎతుకుతా ఉంటారా, ఇలా కష్టం. మీరు ఏం చేయాలి, ఇక్కడ ఫీల్డ్ అని ఉంది చూడండి, హియర్ ఇట్ ఈస్ షోయింగ్ ఫీల్డ్ అని ఉంది. ఫీల్డ్ ఎక్కడైతే ఉందో ఆ కీవర్డ్ని సెర్చ్ చేయమన్నాడు, లేదు రిక్వెస్ట్ ఐడిని సెర్చ్ చేయమన్నాడు. 2142 రిక్వెస్ట్ ఐడి ఎక్కడుందో ప్రశాంత్ దాన్ని పట్టుకోండి మనకి చెప్పండి అని. ఓకే అప్పుడు ఏం చేయాలా, ఒక ఫైల్లో ఉన్నటువంటి డేటాను నువ్వు ఏదైనా సెర్చ్ చేయాలి అని అంటే యూనిట్ యూస్ ద గ్రెప్ కమాండ్. వాట్ ఇస్ ద కమాండ్ నేమ్? గ్రెప్. క్యాట్ పైన కూడా గ్రెప్ వేయచ్చు, కానీ డైరెక్ట్గా గ్రెప్ వేస్తున్నాను నేను. గ్రెప్. ఓకే వాట్ ఈస్ ద ప్యాటర్న్ యూ వాంట్ టు సెర్చ్? వాట్ ఈస్ ద ప్యాటర్న్? 2142 నేను సెర్చ్ చేయమన్నా. వాట్ ఈస్ దట్? 2142. నువ్వు ఏదైనా సెర్చ్ చేయొచ్చు, ఎర్రర్ సెర్చ్ చేయొచ్చు, 500 స్టేటస్ కోడ్ సెర్చ్ చేయొచ్చు, 200 సక్సెస్ కోడ్ స్టేటస్ కోడ్ చెక్ చేయమంటారు, లేదా IP అడ్రస్ చెక్ చేయమంటాడు, ఏదైనా సెర్చ్ చేయడం. ప్యాటర్న్ ఐఎమ్ టెల్లింగ్ ద కాన్సెప్ట్, అండర్స్టాండ్ ద కాన్సెప్ట్, టేక్ ద n నెంబర్ ఆఫ్ యూస్ కేసెస్. ఓకే ఏ లాగ్ మీద చెక్ చేయమన్నాడు? ఎర్రర్ డాట్ లాగ్ మీద చెక్ చేయమన్నాడు. చూడండి ఓకే చూసారా 4 times ఉంది, ఎందుకంటే 4 times కాపీ పేస్ట్ కొట్టాను కాబట్టి.
4 టైమ్స్. ఓ 4 టైమ్స్ ఉందా? ఓకే, ఆ ఎర్రర్ లాగు కొంచెం నాకు షేర్ చేయి ప్రశాంత్ అంటాడు. ఓకే ఫైన్. అలానే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫెయిల్డ్ సెర్చ్ చేయమన్నాడు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫెయిల్డ్ సెర్చ్ చేయమన్నాడు. ఫెయిల్డ్ ఫెయిల్డ్ ఉందా లేదా మీరే చెప్పండి. ఫెయిల్డ్ ఉందా లేదా మీరే చెప్పండి. ఫెయిల్డ్ ఉల్లా లాగ్ ఫైల్, ఈ లాగ్ ఫైల్ ఫెయిల్డ్ ఉల్లా. ఎస్ ఎంటర్ కొట్టండి. ఈజ్ ఇట్ షోయింగ్ ఫెయిల్డ్? ఎస్ ఇట్ ఈస్ షోయింగ్ ఫెయిల్డ్. బట్ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే క్యాట్ ఎర్రర్ డాట్ లాగ్ అని కొడితే, ఫెయిల్డ్, యాక్చువల్ ఫెయిల్డ్ ఇది, కానీ మనకేం డిస్ప్లే అయింది? వేరే వేరే ఫెయిల్డ్ డిస్ప్లే అయింది. ఓకే అలా కాదు. వాట్ ఐఎమ్ డూయింగ్ ఈస్, ఓకే చూడండి, యాక్చువల్గా ఈ ఫెయిల్ డిస్ప్లే అయింది అంటే ఇది కూడా ఉంది, రెండు ఉన్నాయి, కానీ ఇది కదా డిస్ప్లే అవ్వాలా, ఇది కదా ఈ ప్యాటర్న్ కదా మనకు డిస్ప్లే అవ్వాల్సింది. అర్థమవుతుందా మీకు? ఇది ఎందుకు డిస్ప్లే అయింది? ఎందుకనంటే నువ్వు కేసుని ఇగ్నోర్ చేయాలా. అప్పర్ కేసు ఉన్నా లోయర్ కేసు ఉన్నా నాకు సంబంధం లేదు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డేటాబేస్ అనేటువంటి స్ట్రింగ్ ఉందా లేదా? ఇక్కడ డేటాబేస్ అనేటువంటి స్ట్రింగ్ ఉంది. ఓకే ఆ వర్డ్ ఉంది. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గ్రెప్ గ్రెప్ డేటాబేస్ డేటాబేస్ ఓకే ఎర్రర్ డాట్ లాగ్. ఈజ్ ఇట్ కమింగ్ డేటాబేస్? టెల్ మీ వై ఇట్ ఈస్ నాట్ కమింగ్? బికాస్ Linux is the case sensitive. Both upper case and lower case are different. Background ASCII values are different. Linux is the case sensitive. Both upper case and lower case, both the values are different. What you need to do? ఇలా కూడా బై మిస్టేక్ కొన్నిసార్లు ఏం చేస్తారంటే ఈ ప్యాటర్న్ సెర్చ్ చేయండి అని జీరా టికెట్లు అప్డేట్ చేస్తారు వాళ్ళు. ఆ ప్యాటర్న్ తీసుకొచ్చి డైరెక్ట్ నువ్వు గ్రెప్ కడితే దొరకదు అది ఒక్కోసారి. అప్పుడు నువ్వు ఏం చేయాలంటే ఐ ఇగ్నోర్ ద కేసు. అది అప్పర్ కేసు అయినా అది లోయర్ కేసు అయినా ఇగ్నోర్ దట్ కేసు, వదిలేసి కేసు ఏదైనా పర్లేదు అవును సెర్చ్ చేయి. చూడండి ఈజ్ ఇట్ షోయింగ్ డేటాబేస్ ఎక్కడ ఉందో మొత్తం డిస్ప్లే అయిందా? ఆర్ యు గైస్ ఆర్ అండర్స్టాండింగ్ ఐ ఆప్షన్ విత్ హెల్ప్ ఆఫ్ గ్రెప్ కమాండ్? ఎస్ వెరీ గుడ్. థ్యాంక్ యూ ఫర్ యువర్ ఫీడ్బ్యాక్. ఓకే ఫైన్. ఎస్ కరెక్ట్. ఓకే ఫైన్. ఇలా మనం సెర్చ్ చేస్తాం. మల్టిపుల్ యూస్ కేసెస్ ఉన్నాయి గైస్ గ్రెప్లో. మనకి మల్టిపుల్ యూస్ కేసెస్ ఉన్నాయి. ఓకే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐతో పాటు ఇఫ్ ఐఎమ్ పాసింగ్ ద -c, ఇట్ విల్ షో హౌ మెనీ టైమ్స్ ఇట్ ఈస్ హ్యాపెండ్, హౌ మెనీ టైమ్స్ ఇట్ ఈస్ షోయింగ్, కౌంట్ ఇట్ ఈస్ షోయింగ్. ఓకే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ప్రశాంత్ ఎర్రర్ వచ్చింది, అసలు ఆ ఎర్రర్ వచ్చినటువంటి లైన్ కూడా ఎక్కడ ఉందో చూపించు అని అంటాడు. ఎల్ ఆప్షన్, ఫైల్ నేమ్ ఇది. దిస్ ఇస్ ద లిస్టింగ్ ద ఫైల్ గైస్. ఎల్ అని అంటే షోస్ ద ఫైల్ నేమ్. ఇట్ ఈస్ కౌంటింగ్ ద యాక్చువల్గా లైన్. ఐఎమ్ నాట్ రీకాలింగ్ దట్ ఆప్షన్. 1 సెకండ్. ఐ థింక్ డబ్ల్యూ ఆర్ ఎల్స్ హెల్ప్ అడిగినా వస్తుంది. ఓకే ఇట్ ఈస్ షోయింగ్ ఫైల్ నేమ్. ఓకే ఫైన్. ఇప్పుడు ఓకే నో ప్రాబ్లం. ఓకే -c అని అంటే హౌ మెనీ లైన్స్ ఇట్ ఈస్ ప్రెసెంట్ యాక్చువల్లీ. ఓకే ఎన్ని లైన్స్లో ఎన్ని వర్డ్స్ మనకు ఆ డేటా ఉందని. ఓకే ఫైన్. ఇప్పుడు నువ్వు ఐడెంటిఫై చేసావు ఎక్కడైతే డేటాబేస్ ఉందో ఆ డేటా ఎర్రర్ లాగంతా రిమూవ్ దిస్ -c. ఆ డేటా ఎర్రర్ లాగంతా డేటాను తీసుకొచ్చావు. ఓకే గైస్ ఎవరైతే ఈ ఫ్రీ సెషన్స్ కాదు రెగ్యులర్ క్లాసెస్, ఇవి రెగ్యులర్ క్లాసెస్కి అలౌ చేస్తున్నాను. యూట్యూబ్లో కేకే ఫండ్ అనేటువంటి యూట్యూబ్ ఛానల్లో అప్ టు ఫ్రైడే సెషన్స్ అన్నీ అప్లోడ్ చేస్తాను, అప్ టు ఫ్రైడే వరకు. ఓకే యూట్యూబ్ ఛానల్లో ఫాలో అవ్వండి. గ్రూపుల్లో అప్డేట్ చేస్తుంటారు మా అడ్మిన్ టీము, నేను అప్డేట్ చేస్తుంటాను. గ్రూప్లో యాక్టివ్గా ఉండండి. ఓకే ఫైన్. అలానే ఇక్కడ జనరేట్ అయినటువంటి ఫైల్ని ఇంకొక ఫైల్ పాస్ చేయాలి అంటే ఓకే అవుట్పుట్ డాట్ టీఎక్స్టీ ఒక ఫైల్కి. అంటే ఇక్కడ వచ్చినటువంటి డేటాని క్యాట్ అవుట్పుట్ డాట్ టీఎక్స్టీ చూడండి, క్యాట్ అవుట్పుట్ డాట్ టీఎక్స్టీ చూడండి, డేటా సేవ్ అయిందా? ఎస్ అంటే ఒక ఫైల్కి రీడైరెక్ట్ చేస్తుంటాం జనరల్గా. కానీ రియల్ యూస్ కేసు గ్రెప్లో ఎక్కడ వాడతాం అంటే లాగిన్ కోసం సెర్చ్ చేయమంటాడు, ఇలా సెర్చ్ చేయమంటాడు. ఓకే ఇందాక మనం సెర్చ్ చేసినటువంటి ప్యాటర్న్ ఏంటి? నెంబర్ ఏదో సెర్చ్ చేసాం కదా, చూడండి ఏదో ఒక నెంబర్, ఈ నెంబర్ని సెర్చ్ చేసాం. ఇప్పుడు ఈ నెంబర్ ఎక్కడెక్కడ ఉందో వచ్చింది నీకు. బై సీయింగ్ దిస్ సింగిల్ లైన్ డెవలపర్ కెన్ ఈజీలీ అండర్స్టాండ్ దిస్ లాగ్ అండ్ ట్రబుల్ షూట్ ద ఇష్యూ. బై సీయింగ్ దిస్ సింగిల్ లైన్ డెవలపర్ కెన్ అండర్స్టాండ్ ఈజీలీ. నో రైట్? అంటే ఈ ఇష్యూ జరగకముందు ముందేం జరిగింది తర్వాత ఏం జరిగిందో కూడా తెలియాలి అతనికి.
అది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఒక డెవాప్స్ ఇంజనీర్గా నువ్వు లాగ్ డిస్ప్లే చేసేటప్పుడు ఒక ఇష్యూ నువ్వు సెర్చ్ చేసావనుకో, ఆ ఇష్యూ ఉంది కదా, ఆ ఇష్యూ నువ్వు సెర్చ్ చేసావు ఫైన్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేనే ఓపెన్ చేస్తాను చూడండి. ఓపెన్ ఎర్రర్ డాట్ లాగ్, ఓపెన్ ఎర్రర్ డాట్ లాగ్. ఇక్కడ ఏమని చెప్పానంటే లెట్ మీ గో టు ఇయర్. ఇక్కడ ఇక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏపీఐ యూజర్ అని ఉంది. ఏపీఐ యూజర్ జస్ట్ ఏపీఐ యూజర్ 1 2 3 4 5 6 7 8 అని. ఓకే, ఇది కీవర్డ్. ఇక్కడ నేను కావాలని చేంజ్ చేశా. దీన్ని కాపీ చేశా. ఎస్కేప్ రైట్ అండ్ క్విట్. దీన్ని గ్రెప్ చేస్తున్నా చూడండి. గ్రెప్ ఐఫన్ ఐ. ఆల్వేస్ యూజ్ ద ఐఫన్ ఐ, ఇగ్నోర్ ద కేస్ సెన్సిటివ్. ఓకే, దీన్ని సెర్చ్ చేయమన్నా. ఓకే, ఈ ప్యాటర్న్ని సెర్చ్ చేయమన్నా. ఎక్కడ సెర్చ్ చేయమన్నాను? ఏ లాగ్లో సెర్చ్ చేయమన్నాను? ఎర్రర్ డాట్ లాగ్లో సెర్చ్ చేయమన్నా. ఓకే, ఇది ఉందని అర్థం అవుతుంది. ఏపీఐ రేట్ లిమిట్ ఎక్సీడెడ్ సో కీ వల్లని ఎర్రర్ దొరికింది నీకు. కానీ దానికన్నా ముందు ఏం జరిగింది? ఈ ఎర్రర్ వచ్చిన తర్వాత అప్లికేషన్ పర్ఫార్మెన్స్ ఎలా ఉందో కూడా డిస్ప్లే చేస్తే బెటర్ కదా. అంటే దాని మీనింగ్ ఏంటంటే ఈ ఎర్రర్తో పాటు ముందు ఒక 5 లైన్స్, తర్వాత ఒక 5 లైన్స్ డిస్ప్లే చేయాలి. అంటే బిఫోర్ 5 లైన్స్, ట్రై టు అండర్స్టాండ్ ఆప్షన్. బిఫోర్ 5 లైన్స్ ఎక్కడైతే ఈ ప్యాటర్న్ మ్యాచ్ అవుతుందో దానికన్నా ముందు ఒక 5 లైన్స్ కావాలా? ఎందుకు కావాలి? వై యూ నీడ్ 5 లైన్స్? అరే మనకు కాదు, ఎవరైతే ట్రబుల్ షూట్ చేస్తున్నారో వాళ్ళకి ఓకే ఈ ఇష్యూ జరిగినప్పుడు దానికన్నా ముందు ఏం జరిగిందో కూడా అర్థమవుతుంది. చూసారా? చూడండి, ఈ ఇష్యూ జరిగింది, దానికన్నా ముందు అప్లికేషన్ లాగ్స్ ఎలా ఉన్నాయి, ఎలా ఉంది పర్ఫార్మెన్స్. ఇది హెల్పే కదా ట్రబుల్ షూటింగ్లో. డోంట్ పాస్ ద డైరెక్ట్ థింగ్స్ గైస్. ఎప్పుడన్నా ఒక డేటా మనం వేరే వాళ్ళకి షేర్ చేసేటప్పుడు అది వెల్ స్ట్రక్చర్డ్గా ఉండాలి డేటా. ఓకే ఫైన్. బిఫోర్ ఇచ్చావు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ వాంట్ టు గివ్ ఇష్యూ జరిగిన తర్వాత ఎక్కడైతే ఇష్యూ జరుగుతుందో దాని తర్వాత 5 లైన్స్ ఇవ్వాలా. ఈజ్ ఇట్ పాసిబుల్? ఎస్, ఇట్ ఈస్ పాసిబుల్. వై నాట్? ఓకే, ఇక్కడ బి తీసేసి ఏ పెట్టండి. ఆఫ్టర్, ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ బి గివ్ ద ఏ. ఆఫ్టర్ 5 లైన్స్ ఎక్కడైతే నీకు ఈ ప్యాటర్న్ మ్యాచ్ అవుతుందో తర్వాత 5 లైన్స్ కావాలా. ఎంటర్ చూడండి. ఆర్ అబ్సర్వ్, ఎక్కడైతే ప్యాటర్న్ మ్యాచ్ అయిందో ఆఫ్టర్ ఇట్ ఈస్ షోయింగ్ 5 లైన్స్. ఆఫ్టర్ ఇట్ ఈస్ షోయింగ్ 5 లైన్స్. ఆర్ యు గైస్ ఆర్ అండర్స్టాండింగ్? క్లియర్? Okay, if you want, you can pass the line number also. -n, if you are giving -n, it will show the line number also. In which line that is matched. Okay, in which line that is matched? 16th line లో మ్యాచ్ అయింది. అప్ టు 21 I given. మీకు కావాలంటే ప్రూఫ్ ఆల్సో. ఓకే ఫైన్. అలానే మనం ఎప్పుడు కూడా డేటా ఇచ్చేటప్పుడు బిఫోర్ ఆఫ్టర్ ఇచ్చేసేయండి. అప్పుడు ఏం చేస్తారు? ఫస్ట్ ఆఫ్టర్ అప్లై చేసి తర్వాత బిఫోర్ అప్లై చేస్తారా? అలా చేయకూడదు. ఇప్పుడు ఏం చేస్తారు? ఎక్కడైతే ప్యాటర్న్ మ్యాచ్ అవుతుందో లైన్ నెంబర్, ఎన్ అంటే లైన్ నెంబరు, సి అని ఇవ్వాలా. సి అని అంటే బిఫోర్ ఆఫ్టర్. సి అని ఇచ్చారంటే సి అని అంటే బిఫోర్ అండ్ ఆఫ్టర్. ఓకే, ఎంటర్. చూడండి, సి ఎక్కడ మ్యాచ్ అయింది ఇది? వేర్ ఇట్ ఈస్ మ్యాచ్డ్? ఇట్ ఈస్ మ్యాచ్డ్ అట్ 16th లైన్. దానికి ముందు ఒక 5 లైన్స్ ఇచ్చాను, దాని తర్వాత ఒక 5 లైన్స్. నాట్ ఓన్లీ 5, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు గివ్ 10 లైన్స్ ఆల్సో ఇఫ్ దే ఆర్ ఆస్కింగ్. వాళ్ళు అడుగుతారు, ప్రశాంత్ మళ్ళీ ఓపెన్ చేయమంటాడు. ఎందుకు ఓపెన్ చేయమంటారు అంటే డెవలపర్ మన దగ్గర వాళ్ళకి అలాగా అర్థం కాకే పాప. మనం కమాండ్స్ ఫైర్ చేసినప్పుడు, షేర్ స్క్రీన్ చేసినప్పుడు చాలా జాగ్రత్తగా హిట్ చేయాలా. ఓకే చూడండి, సి బిఫోర్ అండ్ ఆఫ్టర్ డిస్ప్లేయింగ్ రైట్. వేర్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ మ్యాచింగ్. ఆర్ యు గైస్ ఆర్ అండర్స్టాండింగ్ అబౌట్ ABC? A for after, B for before, C for before and after. Clear? Is it boring? No, right? Understood. Thank you. Okay, fine. All right. All right, thank you. Fine. అలానే let me clear the screen. ఈ గ్రెప్ అనేటువంటి కమాండ్ మనం డైలీ వాడతాం గైస్. డైలీ అంటే డెవాప్స్ వాళ్ళకి చాలా హెల్ప్ అవుతుంది ట్రబుల్ షూటింగ్లో మెయిన్గా. ఓకే, ఏదైనా ప్యాటర్న్ సెర్చ్ చేయడం. ఓకే 1 or 2 times వీడియో చూడండి. యూ గైస్ గెట్ ఏ క్లారిటీ. ఎందుకంటే వీఆర్ గోయింగ్ స్లోగానే వెళ్తుంటాం మేము సెషన్స్. 1 or 2 times వీడియో చూడండి, విల్ గెట్ ఏ క్లారిటీ. లేదు 1x speed 2x speedలో పెట్టుకున్నా నో ప్రాబ్లం. ఫైన్. ఓకే, ఫర్ దట్ వీఆర్ యూజింగ్ సెట్ కమాండ్,
head and tail commands for we'll discuss. That will not show with the help of grep. We will discuss. Head to tail ద్వారా కూడా చేయొచ్చు, సెట్ కమాండ్ ద్వారా చేయొచ్చు. ఐఎమ్ నాట్ కేమ్ టు అప్ టు దట్ పాయింట్ యాజ్ ఆఫ్ నో. How to display line number 19 to 25. See in my YouTube videos also I told many times that use cases. So we'll discuss. Thank you. Guys, for example, ఒక ఫైల్ క్రియేట్ చేస్తున్నా చూడండి. VI ఫైల్ నేమ్ వచ్చేసి ఏదో టెంపరీ ఫైల్ నేమ్. ఓకే, డెమో డాట్ ఓకే, లేదంటే డెవాప్స్ డాట్ జావా. ఓకే, డెవాప్స్ డాట్ జావా అని ఇచ్చా. దిస్ ఇస్ ద ఫైల్. గో టు ఇన్సర్ట్ మోడ్. ఓకే, ఐఎమ్ లర్నింగ్ ఓకే, జావా అండ్ డెవాప్స్ ఫ్రమ్ కేకే ఫండా అని ఇచ్చా. ఓకే, నెక్స్ట్ ఓకే హల్లో అని ఇచ్చా. నెక్స్ట్ ఓకే జీపీఆర్ అని ఇచ్చా. ఓకే, ఏబిసిడి అని ఇచ్చా. ఎస్కేప్ రైట్ అండ్ క్విట్. ఓకే, ఇప్పుడు క్యాట్ డెవాప్స్ డాట్ జావా అని ఇచ్చారంటే క్యాట్ డెవాప్స్ డాట్ జావా అని ఇస్తే దాంట్లో ఉన్నటువంటి డేటా అంతా డిస్ప్లే అయింది. ఓకే, నా రిక్వైర్మెంట్ ఏంటంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ ఫైల్లో ఎన్ని లైన్స్ ఉందో డిస్ప్లే చేయాలా. ఈ ఫైల్లో ఎన్ని లైన్స్ ఉంది, టోటల్ ఎన్ని లైన్స్ ఉన్నాయి? 5 లైన్స్. చూడండి, డబ్ల్యూసి ఫైల్ నేమ్ డెవాప్స్ డాట్ జావా. చూడండి, నెంబర్ ఆఫ్ లైన్స్ 4. నెంబర్ ఆఫ్ లైన్స్ ఎన్ని? 4. నెంబర్ ఆఫ్ వర్డ్స్ 12. అంటే వర్డ్ అంటే ఏంది? ఐ అనేది ఒక వర్డ్, యామ్ అనేది ఒక వర్డ్, లర్నింగ్ అనేది ఒక వర్డ్, జావా అనేది ఒక వర్డ్, అండ్ అనేది ఒక వర్డ్, డెవాప్స్ అనేది ఒక వర్డ్, ఇలా హల్లో అనేది ఒక వర్డ్, జీపీఆర్ అనేది ఒక వర్డ్, ఏబిసిడి, అలా ఎన్ని వర్డ్స్ ఉన్నాయి? 12 వర్డ్స్ ఉన్నాయి. 59 అంటే ఏంది మీనింగ్? నెంబర్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్ ఇన్సైడ్ దిస్ ఫైల్. ఏదైనా స్క్రిప్ట్స్ రాసేటప్పుడు హెల్ప్ అవుతుంది ఈ కమాండ్, డబ్ల్యూసి కమాండ్. చూడండి, నెంబర్ ఆఫ్ లైన్స్ ఇన్ ఏ ఫైల్, నెంబర్ ఆఫ్ వర్డ్స్ ఇన్ ఏ ఫైల్, నెంబర్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్ ఇన్ ఏ ఫైల్. నెంబర్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్ ఇన్ ఏ ఫైల్. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ వాంట్ టు గెట్ ద ఓన్లీ లైన్ నెంబర్స్. WC-L ఓన్లీ లైన్ నెంబర్ అంటే ఎన్ని లైన్స్ ఉన్నాయి? 4 లైన్స్ ఉన్నాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ వాంట్ టు గెట్ ఓన్లీ వర్డ్స్. ఐ వాంట్ టు గెట్ ఓన్లీ క్యారెక్టర్స్. హౌ మెనీ క్యారెక్టర్స్ ఆర్ దేర్? సి ఆర్ ఎల్స్ ఐ వాంట్ టు గెట్ ఓన్లీ లైన్స్ అండ్ వర్డ్స్. చూడండి, నెంబర్ ఆఫ్ లైన్స్ ఎన్ని? 4, వర్డ్స్ ఎన్ని? 12. క్యారెక్టర్ ఇస్ నథింగ్ బట్ దిస్ వన్. చూడండి, L ఈస్ వన్ క్యారెక్టర్. స్పేస్ ఆల్సో క్యారెక్టర్. స్పేస్కి బ్యాక్గ్రౌండ్ లాస్ట్కి వాల్యూ 32. మేము డిఎస్ఏలో ఒక రోజు ఇంటర్వ్యూలో అడిగాడు అది, అప్పుడు మాకు గుర్తుండేది కదా. స్పేస్కి యాస్కి అంటే ప్రతి క్యారెక్టర్కి యాస్కి వాల్యూ ఉంటుంది. క్యాపిటల్ ఏకి 97 ఐ థింక్, స్మాల్ ఏకి 97, క్యాపిటల్ ఏకి 65 ఐ థింక్. చూడండి, ఇట్లా ప్రతిదీ క్యారెక్టర్ ఇది. 0 to 255 ఉంటాయి. ఓకే, ఇక్కడ చూడండి, ఏ అనేది ఒక క్యారెక్టర్, ఆర్ అనేది ఒక క్యారెక్టర్, ఎన్ అనేది ఒక క్యారెక్టర్, అది కౌంట్ అది. ఓకే, ఇక్కడ వేర్ ఇస్ దట్? ఇయర్ 59 ఉంటాయి, ఇంక్లూడింగ్ స్పేస్ ఆల్సో. కానీ డబ్ల్యూసి అనేటువంటి కమాండ్ మనం ఎక్కడ వాడతాం అంటే జనరల్గా ప్రాజెక్ట్స్లో క్యాట్ ఎర్రర్ డాట్ లాగ్ డిస్ప్లే చేసామా? డిస్ప్లే చేసిన తర్వాత ఓకే, లేదు నువ్వు గ్రెప్ ఆన్ టాప్ ఆఫ్ దిస్, ఇక్కడ కూడా గ్రెప్ వేయచ్చు, పైప్ సింబల్ వేసి ఇక్కడ కూడా సెర్చ్ చేసుకోవచ్చు. గ్రెప్ ఐఎమ్ సర్చింగ్ ఎర్రర్. ఓకే, లేదనంటే ఎర్రర్ కాకుండా వాట్ ఈస్ ద ప్రీవియస్ కోడ్ వీ గివెన్? ఓకే, ఏపీఐ సెర్చ్ చేస్తున్నాం. ఓకే, ఇప్పుడు ఇలా సెర్చ్ చేసావు కదా ఏపీఐ అని, రేట్ లిమిట్ ఎక్సీడెడ్. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ ఎర్రర్ని సెర్చ్ చేయమన్నాడు. ఓకే, దిస్ ఇస్ ద యూస్ కేస్. ఇది ఇంకోది ఇక్కడ మార్చినట్టును, ఇక్కడ ఇది ఉంది, దీన్ని సెర్చ్ చేయమన్నాడు. మనం దీన్ని సెర్చ్ చేద్దాం. ఇప్పుడు ఏం చేద్దాం అంటే లెట్ మీ క్లియర్ ద స్క్రీన్. చూడండి, ఐఎమ్ సర్చింగ్ దట్, రైట్ క్లిక్, పేస్ట్ ఇట్. ఓకే, ఎంటర్. సెర్చ్ చేస్తే వాళ్ళు అడుగుతారు, ప్రశాంత్ ఆ ఇష్యూ ఎన్నిసార్లు వచ్చింది అంటే ఎన్ని దిక్కులు ఉంది. ఇప్పుడంటే నువ్వు డైరెక్ట్ చూస్తానని చెప్పేసేయచ్చు, మీరు డైరెక్ట్గా చూస్తానని చెప్పేసేయచ్చు. అప్పుడు ఏం చేస్తాం అంటే మళ్ళీ ఒక పైప్ సింబల్ వేసి మళ్ళీ WC-L అని ఇస్తుంది. ఇక్కడేం ఫైల్ నేమ్ ఇవ్వలేదు. ఎంటర్. చూడండి ఎన్నిసార్లు వచ్చింది ఆ ఇష్యూ. లైన్ నెంబర్స్ని కౌంట్ చేస్తాం. చూడండి ఎన్నిసార్లు వచ్చింది? 3 టైమ్స్. 3 లైన్స్లో ఉంది అది, 3 టైమ్స్ వచ్చింది. లేదు ఓడిస్తానంటే WC-L. ఏం జరుగుతుందంటే ఇక్కడ దిస్ ఇస్ ద పైపింగ్ ఆపరేషన్స్ కేసు. రియల్ టైంలో డైలీ రన్ చేస్తుంటారు పైప్ సింబల్స్. చూడండి, ఇక్కడ వచ్చినటువంటి అవుట్పుట్ ఈ కమాండ్కి ఇన్పుట్గా వెళ్తుంది. ఇక్కడ వచ్చినటువంటి అవుట్పుట్ ఈ కమాండ్కి ఇన్పుట్గా వెళ్తుంది. ఇక్కడ ఎన్ని లైన్స్ ఉన్నాయి? ఇక్కడ ఒక 100 లైన్స్ ఉన్నాయి. దాంట్లో ఎన్ని లైన్స్ ఫిల్టర్ అయినాయి? 3 లైన్స్ ఫిల్టర్ అయినాయి. ఆ కౌంట్ ఇక్కడికి పాస్ అయింది అంతే. అంటే ఇక్కడ వచ్చినటువంటి అవుట్పుట్ ఇక్కడ పాస్ అవుతుంటుంది, ఇక్కడ వచ్చినటువంటి అవుట్పుట్ ఇక్కడ పాస్ అవుతుంటుంది. ఓకే, దట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ పైపింగ్. అంటే డైరెక్ట్గా కూడా గ్రెప్ వేయచ్చు, అసలు క్యాట్ అవసరం లేదు. ఓకే, డైరెక్ట్గా కూడా గ్రెప్ వేసుకోవచ్చు.
ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు డైరెక్ట్ రన్ చేసినా అదే వస్తుంది, డైరెక్ట్ రన్ చేసినా అదే వస్తుంది. సి నో ఇట్ ఈస్ నాట్ షోయింగ్. 1 second. You need to give the file name error.log. డైరెక్ట్గా ఇలా వేసి దెన్ WC -l ఎంటర్ చూడండి. సి ఇట్ ఈస్ లైక్ కమింగ్ లైక్ దిస్. అంటే ఈ గ్రెప్ కమాండ్కి ఇన్పుట్ పాస్ చేయాలి, ఏదో ఒక డేటా కావాలా, అది ఇక్కడ నుంచి పాస్ చేస్తున్నాం విత్ హెల్ప్ ఆఫ్ క్యాట్. విత్ హెల్ప్ ఆఫ్ క్యాట్ మనం ఇన్పుట్ పాస్ చేస్తాను. లేదు నువ్వు డైరెక్ట్గా ఫైల్ నేమ్ ఇస్తానన్నా ఫైన్, ఎలా అయినా ఫైన్. దట్ ఈస్ యువర్ చాయిస్. ఓకే, దట్ ఈస్ యువర్ చాయిస్. ఇలా చెప్తా ఉంటే మల్టిపుల్ లైనక్స్ కమాండ్స్ వస్తాయి గైస్. రేపు క్లాస్ స్టార్ట్ చేయడమే హెడ్ టెయిల్ షార్ట్ కమాండ్స్తో స్టార్ట్ చేస్తాం. రేపు క్లాసు హెడ్ టెయిల్ షార్ట్ కమాండ్స్తో స్టార్ట్ చేస్తాం. రేపు క్లాసు చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ ఉంటుంది, చాలా ఇంపార్టెంట్ కమాండ్స్ కూడా మనం డిస్కస్ చేస్తాం. ఓకే, ఇట్ ఈస్ నాట్ WC రిలేటెడ్ అండి అశోక్. గ్రెప్ వేరు, WC వేరు. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గ్రెప్ ఆప్షన్ నాకు గుర్తు రాలేదనుకో, గ్రెప్ -హెల్ప్ అని కొట్టారనుకోండి, ఎంటర్ కొడితే ఏమేమి ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి మొత్తం వస్తాయి. చూడండి ఎన్ని ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి చూడండి. ఓకే, ఇంకొక యూస్ కేసు చెప్తాను చూడండి. ఇంకొక యూస్ కేసు మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఆడేం చేస్తాడంటే క్యాట్ error.log అని అంటే, ఇప్పుడు డెవలపర్ అనే కాదు, మనం సెర్చ్ చేసేటప్పుడు కూడా వాళ్ళు ఏమని చెప్తారంటే, ప్రశాంత్ 1200 యాడ్ ఉందో సెర్చ్ చేయమంటాడు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏం టెల్లి 1200 యాడ్ ఉందో సెర్చ్ చేయమన్నాడు. అలానే 134 కూడా సెర్చ్ చేయమన్నాడు. మనం ఏం చేస్తాం, 1200 134 కదా, మన క్లాస్లో చెప్పాడు కదా గ్రెప్ -i 1200 ఎక్కడ ఉందో సెర్చ్ చేద్దాం. వాట్ ఇస్ ద ఫైల్ నేమ్ error.py. ఇది ఇక్కడ ఉందండి. నెక్స్ట్ 124 ఎక్కడ ఉందో చూడండి. 124. ఓకే, 124. వాట్ ఇస్ ద నెంబర్? సెకండ్ నెంబర్ ఇస్ వాట్? కెన్ యూ ప్లీజ్ హెల్ప్ మీ చాట్? వాట్ ఇస్ ద సెకండ్ నెంబర్? 124. 134. సారీ, థ్యాంక్ యూ. 134ని సెర్చ్ చేయమన్నాడు. చూడండి 124. సారీ 134 ఎక్కడ ఉందో డిస్ప్లే చేశాడు. ఇలా ఈజ్ ఇట్ బెస్ట్ ప్రాక్టీస్ గైస్ ఇలా చేస్తే? ఇప్పుడు రెండు స్ట్రింగ్స్ని సెర్చ్ చేయమన్నాడు. చూడండి 1200 సెర్చ్ చేయమన్నాడు, అలానే 134 అంటే స్టేటస్ కోడ్ 200 సెర్చ్ చేయమన్నాడు, 300. అలా మనం స్క్రిప్ట్స్ రాస్తుంటారు షెల్ స్క్రిప్ట్లో. 200 ఉంది, 300 ఉంది, లేదా 400 ఉంది, లేదా 500 బ్యాడ్ రిక్వెస్ట్, మొత్తం ప్యాటర్న్ ఎర్రర్ కోడ్స్ అంతా సెర్చ్ చేయమంటాడు. అప్పుడు ఒక కమాండ్ ఎడిట్ చేస్తాడు. ఏంది ఒక కమాండ్ ఎడిట్ చేసామంటే ఇది ఎవరు బ్రూట్ ఫోర్స్ అప్రోచ్ రన్ చేస్తున్నట్టు అని అనుకుంటారు. అప్పుడు మనం ఏం చేయాలంటే ఏవైతే మనల్ని సెర్చ్ చేయమన్నాడో ఓకే సెర్చ్ చేస్తాం. ఇక్కడ క్యాపిటల్ ఈ వాడండి. ఈదర్ ఈ అని అంటే ఈదర్ 1200 ఉన్నా సెర్చ్ చేయండి, ఆర్ పైప్ సింబల్ ఆర్ 134 ఉన్నా సెర్చ్ చేయండి. 1200 ఉన్నా సెర్చ్ చేయండి, 134 ఉన్నా సెర్చ్ చేయండి. ఆర్ ఏబుల్ టు సీ దట్ వేర్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ ప్రెసెంట్? ఇఫ్ యూ వాంట్ టు డిస్ప్లే ద లైన్ నెంబర్, yes, you can display the line number also. Why not? You can display the line number also wherever it is showing. Okay, 1200 134 in single file it is showing. Not only two, you can search the n number of strings also with help of what option? Either. Clear? ఇన్ని కమాండ్స్ ప్రాక్టీస్ చేయడం కష్టం అయిపోద్దా? ఇన్ని కమాండ్స్ ఏం లేదు, ఇవాళ చిన్న కమాండ్సే చెప్పా. ఇంకా రేపు అడ్వాన్స్డ్ కమాండ్స్ వస్తాయి. ఆకు, సెడ్, స్ట్రీమ్ ఎడిటర్ అని, ఓకే, నెట్వర్కింగ్ కమాండ్స్, చాలా కమాండ్స్ ఉంటాయి. అన్ని కమాండ్స్ ఇవన్నీ మీరు స్ట్రాంగ్ అయితే మనకు డెవాప్స్ టూల్స్ చాలా ఈజీ అవుతుంది. ఇప్పుడేం గుర్తుపెట్టుకోవాలి, ప్రాక్టీస్ చేసేసేయండి. ప్రాక్టీస్ చేస్తే ఏమవుతుందంటే ఆ సిచ్యువేషన్ వచ్చినప్పుడు ఆ కమాండ్ గుర్తొస్తుంది, ప్రాక్టీస్ చేయగలరు. ఆ సిచ్యువేషన్ వచ్చినప్పుడు ఆ కమాండ్ గుర్తొస్తుంది, మీరు ఈజీగా ప్రాక్టీస్ చేయగలరని ట్రస్ట్ చేస్తున్నాను. ఓకే, pipe symbol is for the separation. This is for separation. Okay guys, who are not yet registered, please try to register and get the access as soon as possible. If you are already decided, why you need to wait? Other people are practicing, right? Why you need to wait? Okay, 9676831734. This is my personal number. ఓకే, సేవ్ ఇట్, స్క్రీన్ షాట్ తీసుకొని సేవ్ చేసుకోండి. 9676831734. మీకు ఏ టెక్నికల్ డౌట్స్ ఉన్నా నాకు 1-to-1 రీచ్ అవ్వండి. అండ్ వెయిటింగ్ ఫర్ శాలరీ, అదే అటువంటి ఇష్యూస్ ఉంటే యూ కెన్ రీచ్ అవుట్ టు మీ 1-to-1. ఐ విల్ ట్రై టు హెల్ప్ యూ. నో ప్రాబ్లం. ఓకే, నో ప్రాబ్లం. ఓకే, బై మంత్ ఎండింగ్, రైట్, ఎవ్రీ వన్ ఈస్ ఫేసింగ్ మంత్ ఎండింగ్. I will give the time for everyone up to Friday. We have free sessions only. Okay, yesterday we announced we are giving his name also Prashant. Yesterday general call he joined. I given the
full access to him, free of cost, our course. I think anyone joined yesterday డిస్కషన్ కాల్ ఈ లాస్ట్లో అనౌన్స్ చేశా అతను సాఫ్ట్వేర్ ఇండస్ట్రీలోకి రావాలని అనుకున్నాడు. ఐ గివెన్ కంప్లీట్ యాక్సెస్, జాబ్ సైట్ యాక్సెస్. ఓకే, ఎస్ ప్రశాంత్, హియర్ ఇట్ ఈస్ దేర్. ఐ థింక్ హీ రేస్డ్ హ్యాండ్. ఎస్ ప్రశాంత్, ఆర్ యు దేర్? సారీ, ఎందుకంటే ఇచ్చామా లేదని అందరికీ డౌట్ ఉండొచ్చు, ఫ్రీగా ఇచ్చాడో లేదో వరకే చెప్పాడేమో వీడియోస్ అని. హలో, 24,000 పిఎంజే కోర్స్ ఫీజ్, 5 months డ్యూరేషన్. హలో ప్రశాంత్. హలో సార్. యా, యూ ఓన్లీ ఆర్ డిఫరెంట్ పర్సన్? హలో. హలో సార్. ప్రశాంత్ సార్ నేనే సార్, ప్రశాంత్. నేను మాట్లాడినాను కదా. వచ్చింది కదా, అడ్మిన్ కాంటాక్ట్ అయ్యాడా? అడ్మిన్ కాంటాక్ట్ అయ్యారు సార్. అంటే ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ అయిందని చెప్పిండ్రు. అదే సాల్వ్ అయిందని చెప్పిండ్రు. లాగిన్ చేసేసాను అంతా. హిస్టరీ క్లియర్ చేశారా? అవును సార్. ఇప్పుడు యాక్సెస్ అవుతుందా? అవుతుంది సార్. ఓకే, ఆ వీడియోస్ సేమ్ ఆర్డర్లో చూస్తానండి. ఓకే సార్, ఖచ్చితంగా. ఇఫ్ ఎనీ హెల్ప్ యూ కెన్ పింగ్ మీ. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ సార్. ఆల్ రైట్, ఓకే guys, any doubts please raise your hand. Technical doubts, I am here only. Yeah guys, session is over for today. Only few comments we discussed, and tomorrow wonderful comments we are discussing. Same link, 6:45 AM. మీకు ఆఫీస్ టైం ఉన్నా, మీకు ఏదైనా పర్సనల్ వర్క్ ఉన్నా, యూ కెన్ డ్రాప్ ఫ్రమ్ ద కాల్. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు వెయిట్, యూ కెన్ ఆస్క్ సమ్ క్వశ్చన్స్. ఐఎమ్ హియర్ ఓన్లీ. యా, ప్లీజ్ రేజ్ యువర్ హ్యాండ్. ఎస్, ఐప్యాడ్. Sir, hi sir. Hi. So I have a few suggestions actually గా రెండు. Sorry? సో నాకు రెండు సజెషన్స్ ఉన్నాయి సార్ రిగార్డింగ్ క్లాసెస్. Yes, if you want suggestions, you can reach out to me through WhatsApp. ఓకే ఫైన్ సార్. అండ్ ఇంకొకటి ఏంటంటే లైక్ టైప్స్ ఆఫ్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఫర్దర్ లో మనం డిస్కస్ చేస్తాం సార్. లైక్ వీటిలో డిస్కస్ చేస్తాం, Kubernetes లో డిస్కస్ చేస్తాం, ఇన్ఫ్రా టెరాఫామ్ లో డిస్కస్ చేస్తాం. ఓకే. ఇప్పుడు And బ్రాంచింగ్ ఇంకొకటి- స్ట్రాటజీ మేము క్రియేట్ చేసేటప్పుడు బ్రాంచింగ్ స్ట్రాటజీ చెప్తాను. అంటే మా ప్రాజెక్ట్లో ఎలా ఉంటుంది బ్రాంచింగ్ స్ట్రాటజీ, మీరు ఇంటర్వ్యూలో ఎలా చెప్పాలన్నప్పుడు అక్కడ స్టేజ్ గురించి, యూఏటీ గురించి, ఓకే, అలానే ప్రొడక్షన్ గురించి, ప్రీ ప్రాడ్ గురించి, ఈ ఎన్విరాన్మెంట్స్ టర్మ్స్ అన్నీ అక్కడ వస్తాయి. ఇప్పుడు చెప్పానంటే కన్ఫ్యూజన్ అయిపోతారు అందరూ. ఓకే సార్. ఇంకొకటి లైక్ కంట్రోల్ వి అనేది గిట్ బాష్ లో డౌన్లోడ్ చేస్తున్నాను, బట్ నాట్ ఏబుల్ టు పేస్ట్ ఇట్ సార్. షిఫ్ట్ ఇన్సర్ట్ కానీ రైట్ క్లిక్ ఇచ్చి పేస్ట్ అయినా చేయాలి. ఓకే, షిఫ్ట్ అండ్ ఇన్సర్ట్ సార్. కంట్రోల్ వి వర్క్ అది గిట్ బ్యాష్లో. ఓకే, షార్ట్ కట్ ఏంటి సార్? షిఫ్ట్ ఐ. ఇన్సర్ట్ లేదు, రైట్ క్లిక్ ఇచ్చి పేస్ట్ చేయండి, షిఫ్ట్ ఇన్సర్ట్. ఓహో, ఓకే. కీబోర్డ్లో నేను రైట్ క్లిక్ ఇచ్చి పేస్ట్ చేస్తుంటాం, షిఫ్ట్ ఇన్సర్ట్. ఓకే సార్. యా, థ్యాంక్ యూ సార్. ఐఫోన్, హూ ఇస్ ఐఫోన్? అందరూ ఐప్యాడ్, ఐఫోన్లో జాయిన్ అవుతున్నారు. మీరు నేమ్స్తో జాయిన్ అవ్వాలంటే నెక్స్ట్ టైం రెగ్యులర్ క్లాసెస్కి అయితే అలా అలౌ చేయను. ఎస్ సార్, దిస్ ఇస్ సాయి రెడ్డి. చెప్పండి సార్. యాక్చువల్లీ నేను మార్చి 2021 టు జాన్ 25 వరకు వర్క్ చేశాను డెవాప్స్ ఇంజనీరింగ్. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ కెరియర్ డౌట్ ఆర్ హౌ ఇట్ ఈస్? యాక్చువల్లీ ఐ హావ్ 8 months గ్యాప్ ఫర్ దట్. నిన్న క్లాస్లో మేము కెరియర్ సపరేట్ సెషన్ కండక్ట్ చేసామండి ఫ్రీగా. అవునా? లేదు, నీకు కెరియర్ డౌట్ ఉంటే నాకు 1-to-1 రీచ్ అవ్వండి. నేను నా ఫోన్ నెంబర్ ఉంది కదా నీ కాడ. ఓకే, ఐ విల్ ట్రై టు గైడ్ యూ. ఎందుకంటే దే ఆర్ వెయిటింగ్ ఫర్ ద టెక్నికల్ దిస్ ఇస్ ద టెక్నికల్ డిస్కషన్ కాల్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. ఆదినారాయణ రెడ్డి. హాయ్ సార్, గుడ్ మార్నింగ్. యా, హాయ్, గుడ్ మార్నింగ్. మీరు LS-LRTH కమాండ్ చెప్పారు కదా సార్. అందులో LRTH లో టీ అంటే టైం ఫార్మాట్ ఆ టేబుల్ ఫార్మాట్ సార్? టేబులే. లెట్ మీ టేబుల్. చెక్ దట్. సి హియర్ tabular format I am feeling. Let me check. ls hyphen help అని కొట్టారంటే here see hyphen t. Oh sorry, it's showing no this is okay. Sort by time, it's time, sorry, it's my bad. Okay, time ఇక్కడ కనపడుతుంది మీకు నువ్వు ఇచ్చేటువంటి ఆప్షన్. ls hyphen lrt సార్ట్ బై టైంని బేస్ చేసుకొని సార్ట్ చేస్తుంది, నాట్ టేబులర్ ఫార్మాట్. ఓకే సార్. ఇంకోటి ASCII వాల్యూ అన్నారు కదా సార్, అది కొంచెం చెప్పగలుగుతారా? అది ASCII వాల్యూ అంటే ఏంటనేది బ్రీఫ్ గా తెలియదు అంత. ఇప్పుడు ప్రతి నెంబర్కి ఓకే యూ కెన్ వెయిట్ హియర్ ఓన్లీ. ఐ విల్ టెల్ బికాస్ పీపుల్ ఆర్ వెయిటింగ్. I will explain in detail about ASCII. If you want, I will write the Java code also. ఓకే సార్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. Thank you. Yes, Giri Reddy.
సార్ యాక్చువల్ నేను మనది ప్లే గ్రౌండ్స్ అని చెప్పేసి సినారియో బేస్ ఉన్నాయి కదండి సార్ లాగిన్ అయిన తర్వాత. ఓకే, బట్ నేను వెన్ ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు యాక్సెస్ బట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ వర్కింగ్ సార్ యాక్చువల్లీ. నో, ఐ గివెన్ అడ్మిన్ నెంబర్, రైట్? అడ్మిన్ నెంబర్ మనకి వీడియో అప్లోడ్ చేశానని పోస్ట్ చేస్తారు చూడండి. ఓకే, లెట్ మీ షేర్ ద అడ్మిన్ నెంబర్. ఓకే సార్. ఓకే, రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే సార్, జస్ట్ ఐ వాంట్ టు గో త్రూ, నా సిచ్యుయేషన్ డిఫరెంట్గా ఉంది సార్. నేను కొద్దిగా అడ్వాన్స్గా వెళ్ళి ప్రాక్టీస్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నాం, కుబర్నెటిస్ ఇవన్నీ కూడా. బట్ అది కొద్దిగా వర్క్ అవ్వట్లేదు సార్, అది కన్సర్న్. ఇది క్యూబర్నెటిస్ వీడియోసా? కాదు సార్, వీడియోస్ క్యూబర్నెటిస్ ఏం వర్క్ అవడం లేదు. కాదు సార్, సినారియోస్ ఉన్నాయి కదండి సార్. మీరు నోట్స్ ప్రొవైడ్ చేశారు, త్రూ కమెంట్స్ ద్వారా చూసి వెళ్ళేసి రీడ్ అవుట్ చేసుకుని ప్రాక్టీస్ చేసుకోవచ్చు కదండి సార్ మీరు ఇచ్చిన. బ్లాగ్సా? అవును సార్, బ్లాగ్స్. మీకు డైరెక్ట్గా క్లాసులు అటెండ్ అయితే కదా అర్థమయ్యేది. లేదు సార్, ఆల్రెడీ నేను వర్క్ చేస్తున్నాను. ఇప్పుడు హెల్ప్ అవుతున్నాయి నీకు? అవును సార్, కొద్దిగా రివిజన్ చేసుకుందామని ట్రై చేస్తున్నాను సార్. ఓకే, హై టీమ్ ఈస్ ద అడ్మిన్ ఫర్ బ్లాగ్ అండ్ జాబ్ సైట్. ఇప్పుడు ట్యాగ్ చేశాను చూడండి. అతను మీరు ఏంటంటే హిస్టరీ క్లియర్ చేయకుండా అలా లాగిన్ అయినప్పుడు కూడా ఇష్యూ వస్తుంటుంది కొంతమందికి. ఓకే సార్. మన సైడ్ నుంచి సైట్ ఎవ్రీథింగ్ అప్ అండ్ రన్నింగ్లోనే ఉంటుంది, ఆల్వేస్ 24/7 అప్ అండ్ రన్నింగ్లో ఉంటుంది. ఏదైనా డౌన్ టైం ఉంటే అనౌన్స్ చేస్తాం గ్రూప్లో. ఓకే సార్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. ఆదిత్య వర్మ గ్రూప్లో ట్యాగ్ చేశాను చూడండి గిరి. ఓకే ఎస్, ఆదిత్య వర్మ. సార్ అది డిగ్రీ బ్యాక్గ్రౌండ్ వల్ల నాకు ఎంత కొంచెం కొత్తగా కన్ఫ్యూజింగ్ ఉంది సార్. ఆ టెర్మినాలజీ ఎలా సార్ అప్రోచ్? నీకు లక్షల జీతాలు కావాలి కదా మనకి. అటువంటప్పుడు సాఫ్ట్వేర్లకి రావాలని అంటే నేను ఆనెస్టీ చెప్తున్నాను, మీకన్నా నేను చాలా స్ట్రగుల్ అయ్యాను. మీకు ఆ టర్మినాలజీ అనే టర్మ్ అన్నా తెలుసు, నాకు అది కూడా తెలియదు అప్పుడు. నా టార్గెట్ ఏంటంటే ఇండస్ట్రీలోకి వెళ్ళిపోవాలా, మంచిగా సంపాదించాలనేది ఉండేది. ఎప్పుడు అలానే ఉండేది నా మైండ్ సెట్. మల్టిపుల్ వేస్లో ప్రాక్టీస్ చేసేవాడిని, హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ పేజెస్ నోట్స్లు రాసేవాడిని, వచ్చేంత వరకు వదిలేవాడిని కాదు. ఇప్పుడు డిగ్రీ బ్యాక్గ్రౌండ్ అని కాదు, మీరు ఇప్పుడు ఇక్కడ బీటెక్ వాళ్ళకి కూడా అలానే ఉంటుంది, కొత్తగా జాయిన్ అయిన వాళ్ళకి. మీరు డిగ్రీ అని చెప్పేసి ఆ డిగ్రీ వాళ్ళకి అర్థం కాదేమో అని అలా ఉండదు. మీరు కాన్సన్ట్రేటెడ్గా ఆ కమాండ్స్ని ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఎక్కడైనా స్టక్ అయితే యూ కెన్ రీచ్ అవుట్ టు మీ. ఓకే సార్. ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ ప్రాక్టీస్ చేయాల్సిందే. ఇప్పుడు మాకన్నా మేము జెడ్పిహెచ్ఎస్లోనూ ఆ రోజు ప్రైవేట్ స్కూల్స్కి వెళ్ళే వాళ్ళకన్నా నేను ఇక్కడ మంచి ప్యాకేజ్ తీసుకుని, అది చెప్పలేము ఏ రోజు ఎవరి పరిస్థితి ఎట్లా ఉంటుందో. అవును సార్. ఓకే, ఎలా చేయగలము మనం? మనం అనుకున్నాము, చేయాలనుకున్నాం, చేస్తానే ఉన్నాం. వాళ్ళు ఏం ఇప్పుడు వాళ్ళ ఓరియంటెడ్ ఏముంటుంది, వాళ్ళు ఇది బీటెక్ వచ్చేసరికి వాళ్ళు మైనస్ అయిపోయారు అక్కడ. మనం 10th ఇంటర్మీడియట్లో తగ్గుంటాం అనుకో, బీటెక్ వచ్చిన తర్వాత పుష్ అయ్యాం మేము పైకి. అట్లా ప్రతి దగ్గర ఒక అప్ పాయింట్ ఉంటుంది, ఆ అప్ పాయింట్ కోసం వెయిట్ చేస్తుండాలి, కానీ కష్టపడతా ఉండాలి. ఇప్పుడు డిగ్రీ అని ఏం లేదు, మీరు ప్రాక్టీస్ చేయండి, అయిపోద్ది. ఎస్ సుబ్బు. రమేష్ ఫోర్ డెవాప్స్. ప్రశాంత్, సుబ్బు హియర్. సుబ్బు చెప్పండి. యాక్చువల్గా మనం ఇప్పుడు గ్రెప్ లో సపోజ్ ఫైల్ సెట్ చేస్తున్నాం కదా, సో ఇందులో ఒక ప్యాటర్న్ ఇచ్చేసేసి, సో బట్ సపోజ్ ఒక లాగ్ ఉంది, ఆ లాగ్ లో టైం బేస్డ్ ఉంది. సో నాకు ఈ పర్టికులర్ టైం బిట్వీన్ లో నాకు ఫెచ్ చేయాలంటే సెట్ కమాండ్ ఇస్తారు. సెట్ కమాండ్. డ్రీమ్ ఎడిటర్. ఓకే, మేబీ విల్ డిస్కస్ టుమారో. ఎస్ రమేష్. ప్రశాంత్, గుడ్ మార్నింగ్. గుడ్ మార్నింగ్. ఏదైతే మనం డెవలపర్స్ కానీ ఏదైనా ఎర్రర్స్ వచ్చినప్పుడు మొత్తం చెక్ చేస్తున్నాం కదా బై యూజింగ్ గ్రెప్ కానీ ఇవన్నీ, వాళ్ళు ఆ ఫైల్ ని ఫార్వర్డ్ చేయమన్నప్పుడు ఆ కంటెంట్ మనకి డిస్ప్లే అవుతున్న కంటెంట్ ని ఎలా కాపీ చేసి ఒక ఫైల్లో వాళ్ళకి మూవ్ చేస్తాము, అది తర్వాత చూపిస్తారా లేకపోతే? 100% ఎస్సిపి కమాండ్, అదే కదా మనం చేయాల్సింది. సెక్యూర్ కాపీ అనేటువంటి కమాండ్ అన్నారా, ఎస్సిపి. ఓకే, ఏదైతే ఫైల్ వస్తుందో ఆ ఎంటైర్ ఫైల్ని జిప్ చేస్తాను జిప్ కమాండ్తో. ఇంకా జిప్ కూడా చెప్పాలా, జిప్ కమాండ్ ద్వారా జిప్ చేసి, నేను అక్కడ ఇదే యూస్ కేసు చెప్తాను. జిప్ కమాండ్ ద్వారా జిప్ చేసి ఎస్సిపి కమాండ్ ద్వారా లోకల్కి తీసుకొని వచ్చుకొని, మనం లేదనుకుంటే టెంప్లో వేసేసి ఆ డెవలపర్కి ఇన్ఫార్మ్ చేస్తాం, టెంప్లో ఉంది తీసుకోమని. ఓకే, అప్కమింగ్ క్లాసెస్ లో ఉంటుంది కదా అది? ఉందిగా, అన్ని కమాండ్స్ ఉన్నాయి కదా. ఇది ఇంకా జస్ట్ సెకండ్ థర్డ్ సెషన్ లైనెక్స్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. ఓకే, ఐ థింక్ ఫైన్. ఓకే, ప్లీజ్ మ్యూట్ యువర్ సెల్ఫ్ ఎవ్రీవన్. 1 second.
Okay, fine. Let me share my screen. Someone is asking about ASCII. Okay, fine. ASCII అంటే అమెరికన్ స్టాండర్డ్ కోడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇంటర్చేంజ్, ఐ థింక్ అబ్రివేషను. 1 సెకండ్. ASCII. ఓకే, బ్యాక్గ్రౌండ్లో మనకి సిస్టమ్ బ్యాక్గ్రౌండ్లో ఎలా సేవ్ అవుతుంది, ఇది మనకి బ్యాక్గ్రౌండ్లో ఆ సిస్టంలో మనం ఇక్కడ ఏదో ABCD అని ఒక టెక్స్ట్ రాస్తుంటాం ఏది సర్వర్లో, కానీ అది బ్యాక్గ్రౌండ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టంలో నెంబర్ ఫార్మేట్లో స్టోర్ అవుద్ది. అంటే మెమరీ చిప్స్లో ఇక్కడికి వచ్చి ABCD ఇలా సేవ్ అవ్వదు, 0s 1sలో సేవ్ అవుతుంది. అంటే స్మాల్ ఏకి ఒకటి, క్యాపిటల్ ఏకి ఒకటి. క్యాపిటల్ ఏకి తీసుకున్నారు అనుకోండి, క్యాపిటల్ ఏకి 97, ఐ థింక్ 1 సెకండ్, 97, 65 ఈ 2 నెంబర్సే ఉంటుంది గైస్. 1 సెకండ్, లెట్ మీ సర్చ్ ఇట్ ఇన్ గూగుల్. యా, క్యాపిటల్ ఏకి ఈజ్ కరెక్ట్ రైట్, స్మాల్ ఏకి 97. 1 సెకండ్, ఓకే రివర్స్లో రాసినట్టున్నాను. వాట్ ఐ కెన్ డూ, ఓకే హియర్ ఏ స్మాల్ ఏకి ఇస్తాడు, స్మాల్ ఏకి 97 గైస్ కరెక్ట్. స్మాల్ ఏకి రివర్స్లో రాసి చెప్పాను కదా, స్మాల్ ఏకి 97, స్మాల్ ఏకి 97, క్యాపిటల్ ఏకి 65. ఓకే, ఆ నెంబర్స్ గుర్తున్నాయి. ఓకే చూడండి, ఇప్పుడు బ్యాక్గ్రౌండ్లో ఇప్పుడు క్యాపిటల్ బీకి ఎంత వస్తుంది చెప్పండి, హౌ మచ్, 66. క్యాపిటల్ సికి 67. ఓకే, అదే స్మాల్ బీకి 98, 99 ఇలా వెళ్తుంది. నీ కీబోర్డ్లో మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే 0 to 255 అంటే 256 క్యారెక్టర్స్ మాత్రమే ఉంటాయి. ఎట్ మ్యాక్స్ 256 క్యారెక్టర్స్ అంతే, అంతకన్నా ఉండవు. మీ కీబోర్డ్ మొత్తం ఎతకండి, అన్ని సింబల్స్ ఎతకండి, అన్ని సింబల్స్ కౌంటు 256 ఉంటుంది. అన్ని సింబల్స్ కౌంటు 256 ఉంటుంది. ఇక్కడ యాస్కీ అని అంటే ఏంది మీనింగు, ఇప్పుడు స్మాల్ ఏ యాస్కీ వాల్యూ, క్యాపిటల్ ఏ యాస్కీ వాల్యూ రెండు సేమా డిఫరెంటా? రెండు డిఫరెంట్ కాబట్టి ఇట్ ఈస్ షోయింగ్ ఇన్ ఏ, మనకి ఏదన్నా కమాండ్స్ ఇచ్చేటప్పుడు లోయర్ కేసు అప్పర్ కేసు రెండు డిఫరెంట్. ఇది బ్యాక్గ్రౌండ్ ఎలా సేవ్ అవుద్ది మెమరీలో, ఈ 65 అనేది 2తో డివిజిబుల్ చేయండి, బైనరీలో కన్వర్ట్ చేయండి. ఓకే, 2 3s 2 2s రిమైండర్ 1, 2 1s 2 1s, ఓకే 2 1s 2 7 రిమైండర్ 0, 2 8s 16 రిమైండర్ 1, ఓకే 2 4s రిమైండర్ 0, ఓకే నెక్స్ట్ 2 2s రిమైండర్ 0, ఓకే 2 1s రిమైండర్ 0, బాటమ్ టు టాప్. అంటే వాట్ ఈస్ ద బైనరీ నెంబర్, 1000, 1 బాటమ్ టు టాప్ 1000, 101. దిస్ ఇస్ ద బైనరీ నెంబర్. ఓకే, దిస్ ఇస్ ద బైనరీ నెంబర్. ఈ బైనరీ నెంబర్ వచ్చి ఓకే, అది నువ్వు ఎలా 16 బిట్ యూస్ చేస్తున్నావు, 32 బిట్ ఈస్ ఫైన్. ఎంత, 1000, 101. ఈ 65 ఇలా స్టోర్ అవుతుంది బ్యాక్గ్రౌండ్లో. దిస్ ఇస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ యాస్కీ. అండర్స్టూడ్? ప్రతి క్యారెక్టర్కి యాస్కీ వాల్యూ ఉంటుంది, ప్రతి క్యారెక్టర్కి యాస్కీ వాల్యూ ఉంటుంది. ఓకే, ఇప్పుడు మీరు ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే హౌ కెన్ యూ డిసైడ్ వెదర్ ఇట్ ఈస్ ఏ 65 ఆర్ నాట్? కరెక్ట్, ఇది 65 కాదా మీకు ఎలా తెలుస్తుంది? వాట్ ఈస్ ద బైనరీ నెంబర్? బైనరీ నెంబర్ ఈస్ 1000, 101. ఇది 65 కాదని ఎలా తెలుస్తుంది? క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోండి. 2 power 0, 2 power 1, 2 square, 2 cube, 2 power 4, 2 power 5, 2 power 6. బైనరీ టు డెసిమల్ కన్వర్షన్. ఓకే, 2 power 0 అంటే ఎంత? హౌ మచ్ 2 power 0? టెల్ మీ, ఐఎమ్ సీయింగ్ యువర్ చాట్. 2 power 0 ఇస్ హౌ మచ్? 1. 1 into 1 హౌ మచ్? 1 ప్లస్ 2 power 1 into 0 ప్లస్ 2 square into 1 4 ప్లస్ 2 cube into 0 ప్లస్ 16 into 0 ప్లస్ 32 into 0 ప్లస్ 2 power 6 64 68 69. సారీ రాంగ్ వచ్చిందా? ఇట్స్ మై బ్యాడ్. 2 power 0 into 1 ఓకే 2 power 5 32 64. am I given wrong one? 1 second. What is 65 రావాలి కదా, ఎనీవేర్ విల్ ఇట్ రా. ఓకే, హియర్ 4 5 69 ఇట్ ఈస్ కమింగ్. ఐ థింక్ ఇక్కడ ఏదైనా క్యాలిక్యులేషన్ రాంగ్ చేసామా?
34 రిమైండర్ 1, 17 0. ఓకే, 2 8 జ రిమైండర్ 1, 2 4 జ రిమైండర్ 0, 2 2 జ రిమైండర్. ఓకే, where we did the mistake? Sorry, 2 power 6 is 32, right? No, this is the wrong bit. 1 second. చూడండి 65, let me do it from scratch. చూడండి 65ని 2తో 2 3 జా 2 2 జా 2 2 జా రిమైండర్ ఎంత వస్తుంది 1. నెక్స్ట్ 2 16 జా రిమైండర్ 0, 2 8 జా రిమైండర్ 0, 2 4 జా రిమైండర్ 0, 2 2 జా రిమైండర్ 0, 2 1 జా రిమైండర్ 0. ఓకే, బాటమ్ టు టాప్ 1 అన్ని ఇందాకేదో రాంగ్ చేశాను గైస్, దట్ ఈస్ ద రీజన్. ఇక్కడ రాంగ్ చేశాను నేను, ఇక్కడ రాంగ్ చేశాను, ఇక్కడ ఏదో రాంగ్ చేశాను. ఓకే, నో ప్రాబ్లం. చూడండి 1 0 0 1 0 0 5 zeros 1. ఇప్పుడు క్యాలిక్యులేట్ చేయండి. 2 power 0, 2 power 1, 2 square, 2 cube, 2 power 4, 2 power 5, 2 power 6. హౌ మచ్? 1 ప్లస్ 0 ప్లస్ 0 ప్లస్ 0 ప్లస్ ఆల్ జీరోస్, లాస్ట్ ఎంత? 30. 2 power 6 64. 64 ప్లస్ 1 ఎంత? టోటల్ 65. క్లియర్? ఇలా బైనరీ టు డెసిమల్ కన్వర్ట్ చేసుకొని డిసైడ్ చేసుకోవాలి. బైనరీ టు డెసిమల్ కన్వర్ట్ చేసుకొని డిసైడ్ చేసుకోవాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, లెట్ మీ ట్రై టు ఓపెన్ ద జావా ఆన్లైన్ ఐడి. ఈవెన్ షెల్ ఆల్సో గైస్, షెల్లో కూడా చెప్పుంటాను, ఒకసారి చూడండి చెప్పానో లేదు. ఎలా అయినా ఆస్కీ వాల్యూస్ డిస్ప్లే చేయమని కూడా కోడ్ రాయమంటారు ఒక్కోసారి, మీకు డెవలప్మెంట్ బ్యాక్గ్రౌండ్ అయితే. లెట్ మీ ఓపెన్, చూద్దాం టైప్ కాస్టింగ్ ఏదన్నా చేయగలం. ఓకే, లాంగ్ బ్యాక్ వీఆర్ రైటింగ్ ద కోడ్. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ క్యారెక్టర్ క్యార్ సి ఈక్వల్ టు character c equal to I'm giving a. Okay, I'm giving a. I want to display this character. When I'm displaying this character, char అని ఇస్తే క్యారెక్టర్ గానే డిస్ప్లే అవుద్ది. ఓకే, system dot out dot println, system dot out dot println. Okay, system dot out dot println. I'm trying to display the character. Let's see what it is showing. ఏ డైరెక్ట్గా డిస్ప్లే అవుతుంది. ఓకే, ఫైన్. యూనిట్ యూస్ సెమీకోలన్. ఫైన్, ఇప్పుడు డైరెక్ట్గా ఏ డిస్ప్లే అవుతుంది. చూడండి, ఏ డిస్ప్లే అయింది అంటే ఏదైతే క్యారెక్టర్ ఇచ్చావో ఆ క్యారెక్టర్ డిస్ప్లే అయింది. ఆ క్యారెక్టర్ని మనం ఇంటీజర్గా డిస్ప్లే చేయాలనంటే లెట్ మీ టైప్ కాస్ట్ ఇంటీజర్. ఓకే, లెట్ మీ టైప్ కాస్ట్. వై ఇట్ ఈస్ కమింగ్ లైక్ దిస్ హియర్? ఏదో సింబల్ ఎనేబుల్ అయి ఉంటుంది కోడ్ రాసేటప్పుడు. ఓకే, ఫైన్. హియర్ లెట్ మీ టైప్ కాస్ట్ టు ఇంటీజర్ ఆఫ్ దట్ క్యారెక్టర్. ఇప్పుడు ఏమవుతుంది? నో, నాట్ లైక్ దిస్. వాట్ ఐ కెన్ డూ హియర్, సి ఓన్లీ యూ కెన్ డిస్ప్లే, బట్ సింబల్ కరెక్ట్గా అంటే రావడం లేదు గైస్. ఓకే, ఇక్కడ వాట్ ఐ కెన్ డూ ఇంట్ ఏ ఈక్వల్ టు ఇంట్ సి ఈక్వల్ టు 65 అని ఇస్తా. ఇప్పుడు ఎంత డిస్ప్లే అవుద్ది? 65 డిస్ప్లే అవుద్ది. ఇప్పుడు ఈ 65ని మనం ఏం చేయాలనంటే ఈ 65ని టైప్ కాస్ట్ చేయగలగాలి. ఓకే, టైప్ కాస్ట్ దేంట్లో కన్వర్ట్ చేయాలి? క్యారెక్టర్కి కన్వర్ట్ చేయాలి. క్యార్ ఆఫ్ సి. It is not working like this. No, this is syntactical issue. How to do is, 1 second. ఇక్కడ నో, ఇది కర్సర్ చూడండి, అంటే ఇక్కడ ఇటు పెట్టి ఇది తీసేసాను అనుకో, మొత్తం వెళ్ళిపోతుంది. హియర్ వాట్ ఐ కెన్ డూ డైరెక్ట్గా. ఓకే, లెట్ మీ టైప్ కాస్ట్ హియర్ డైరెక్ట్లీ. లెట్ మీ టైప్ కాస్ట్. ఓకే, క్యార్ థ్యాంక్ యూ. ఓకే, క్యారెక్టర్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ క్యారెక్టర్ సి ఈక్వల్ టు. ఓకే, లేదనంటే యూ కెన్ డిఫైన్ క్యారెక్టర్ సి ఈక్వల్ టు డైరెక్ట్గా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐఎమ్ గివింగ్ క్యారెక్టర్ ఏ అని ఇచ్చాను అనుకో, దిస్ ఈజ్ ఆల్సో ఫైన్. లేదనుకుంటే క్యారెక్టర్ సి ఈక్వల్ టు నేను నెంబర్ ఇస్తాను, 65 ఇచ్చాను. ఇక్కడ 65 అని ఇస్తే ఆ 65 దేనిగా కన్వర్ట్ అవ్వాలా? ఈ 65 అనేటువంటి నెంబర్ దేనిగా కన్వర్ట్ అవ్వాలా? ఇంటీజర్గా కన్వర్ట్ అవ్వాలి. సారీ, క్యారెక్టర్గా వెళ్ళిపోతున్నాయి ఎందుకు?
అంటే ఏదో సింబల్ ఎనేబుల్ అయింది గైస్, ఏదో సింబల్ ఎనేబుల్ అయింది. ఓకే ఫైన్. ఇక్కడ ఉన్నటువంటి క్యారెక్టర్స్ మనకి దేనికి కన్వర్ట్ అవ్వాలి? ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం తీసుకున్నటువంటి క్యారెక్టర్ క్యార్కి కన్వర్ట్ అవ్వాలి. క్యార్ చూడండి, టైప్ చేస్తే పడ్డం లేదు. క్యార్ ఓకే ఫైన్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హియర్ యూ నీడ్ టు టేక్ దట్ నెంబర్ 65 తీసుకున్నారు అనుకోండి. హౌ ఇట్ ఈస్ డిస్ప్లేయింగ్ నౌ? ఓకే ఇక్కడ లెట్ మీ డిస్ప్లే సి. ఇప్పుడు నీకు ఎలా డిస్ప్లే అవ్వాలి? అది ఏగా డిస్ప్లే అవ్వాలి. చూసారా, క్యాపిటల్ ఏ డిస్ప్లే అయింది. అంటే ఈవెన్ దో నువ్వు క్యారెక్టర్ డిక్లేర్ చేసినా నెంబర్ ఇచ్చినా కానీ ఆ నెంబర్ టైప్ క్యాస్ట్ అవుతాం. చూడండి, దిస్ ఈస్ టైప్ క్యాస్టింగ్. ఓకే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ 97 ఇచ్చారనుకోండి, 97 ఇస్తే చూడండి వెళ్ళిపోయింది అది. ఎందుకని ఇరేజ్ అవుతుంది? ఐ విల్ ఎనేబుల్. ఓకే చూడండి 97 ఇస్తే ఎంత రావాలో? స్మాల్ ఏ వచ్చింది. చూసారా, ఈజ్ ఇట్ ఫైన్? చూడండి ఈ నెంబర్ని నేను క్యారెక్టర్గా కన్వర్ట్ చేసి జావా కోడ్ గైస్, సింపుల్ జావా కోడ్. ఇప్పుడు ఏం చేద్దాం అంటే హియర్ డైరెక్ట్గా దీన్నే డిస్ప్లే చేయొచ్చు కదా. దీన్ని కాపీ చేసి ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ దిస్ డైరెక్ట్గా దీన్ని పేస్ట్ చేస్తే అవద్దుగా, అదే కదా వచ్చేది. ఓకే ఐ డోంట్ వాంట్ టు కీప్ దిస్ లైన్. డైరెక్ట్గా ఇలా కూడా చేయొచ్చుగా. చూడండి వచ్చిందా? ఎస్. మల్టిపుల్ యూస్ కేసెస్ కోడ్ రాసేటప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 99 ఇచ్చా. వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఇట్ విల్ డిస్ప్లే? టెల్ మీ. 99 వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఇట్ విల్ డిస్ప్లే? ప్లీజ్ హెల్ప్ మీ. వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఇట్ విల్ డిస్ప్లే? టెల్ మీ. ఇంటీజర్తో కూడా టైప్ క్యాస్ట్ చేయొచ్చు. వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ? టెల్ మీ. 99 అంటే సి కదా. ఎస్ థ్యాంక్ యూ. ఓకే ఫైన్. ఇన్సర్ట్ కీ మైట్ బి ఎనేబుల్, దట్ ఈస్ ద రీజన్. ఇప్పుడు చూడండి మనకి యాస్కీ వాల్యూస్ ఎక్కడి నుంచి, ఈ రేంజ్ ఏం చెప్పాను? 0 to 255 కదా. ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తానంటే దీన్ని లూప్ రన్ చేస్తా. చూడండి ఫర్ ఓకే జావాలో అయితే మనం ఇంటూ ఐ ఈక్వల్ టు 1 నుంచి ఐ లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 255 వరకు ఎవ్రీ టైమ్ ఐ వాంట్ టు ఇంక్రిమెంట్ చేస్తాను. ఓకే ఇంక్రిమెంట్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ డైరెక్ట్గా ఇక్కడ ఐని రీప్లేస్ చేయమంటున్నా. లెట్ మీ రన్ ఇట్. చూసారా, ఇంటూ ఐ, సారీ ఇట్స్ మై బ్యాడ్. ఓకే లెట్ మీ రన్ ఇట్. చూడండి సి ఈజ్ ఇట్ షోయింగ్ ఆల్ క్యారెక్టర్స్? చూసారా, చూడండి అన్ని క్యారెక్టర్స్. కానీ పక్కనే రావాలంటే ఎల్లని తీసేయండి, న్యూ లైన్ కాకుండా ప్రింట్ అని కొట్టి ప్రతి క్యారెక్టర్ మధ్యలో స్పేస్ కూడా కావాలనంటే యూ కెన్ గివ్ ద స్పేస్ ఆల్సో. ఓకే లెట్ మీ రన్ ఇట్. చూడండి నీ కీబోర్డ్లో ఉన్న క్యారెక్టర్స్ అన్నీ వచ్చాయా? చూడండి కొన్నిటికి ప్రాపర్గా లోడ్ అవ్వడం లేదు అది. చూడండి 0 to 255 క్యారెక్టర్ డిస్ప్లే అయింది. అలానే ఇది నీకు యాస్కీ వాల్యూ డిస్ప్లే అయింది కదా, క్యారెక్టర్గా కన్వర్ట్ అయ్యి డిస్ప్లే అయింది. ఇలా కాకుండా నెంబర్ కూడా డిస్ప్లే అవ్వాలా. ఫస్ట్ నెంబర్ డిస్ప్లే అవ్వాలా, ఐ వాల్యూ డిస్ప్లే అవ్వాలా. దాని తర్వాత కొంచెం ఈక్వల్ అంటే సారీ ఇలా సింబల్ ఇలా డిస్ప్లే అవ్వాలా, కోలన్ ఇచ్చి దాని తర్వాత ఈ డేటా డిస్ప్లే అవ్వాలి. ఓకే ప్లస్ అని అంటే ఇక్కడ అపెండ్ ఆపరేషన్లో మీకు తెలియదు. ఓకే ఐ వాల్యూ డిస్ప్లే అవ్వాలా, డిస్ప్లే అయిన తర్వాత ఇలా మెసేజ్ రావాలా, మెసేజ్ వచ్చిన తర్వాత కన్వర్ట్ అవ్వాలా. ఓకే న్యూ లైన్లో డిస్ప్లే అవ్వాలి. న్యూ లైన్లో డిస్ప్లే అవ్వాలా. ఓకే ఫైన్. లెట్ మీ రన్ ఇట్. చూడండి ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే 65 నుంచి చూడండి. హియర్ ఆర్ యూ అబ్జర్వ్ 65 ఎంత? ఏ బి సి డి ఈ ఎఫ్ జి అప్ టు చూడండి ఎంతవరకు. ఇట్ ఈస్ డిస్ప్లేయింగ్ కరెక్ట్లీ, కోడ్ ఈస్ వర్కింగ్. ఎస్ మీరు ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇక్కడ చూడండి స్మాల్ ఏ హౌ మచ్ 97. సి అర్థమైందా? చూసారా కరెక్ట్గా డిస్ప్లే అయిందా? అప్ టు 255. ఈవెన్ నేను స్పేస్ 32 అని చెప్పాను కదా, ఒక ఇంటర్వ్యూలో అడిగాడు అది. చూడండి 32కి ఎంటీ ఉంటుంది, స్పేస్ యాస్కీ వాల్యూ 32. అంటే ప్రతి క్యారెక్టరు బ్యాక్గ్రౌండ్లో ఒక నెంబర్ మ్యాప్ అయి ఉంటుంది. నీ కీబోర్డ్లో ఉన్నటువంటి ప్రతి క్యారెక్టరు బ్యాక్గ్రౌండ్లో ఒక నెంబర్ మ్యాప్ అయి ఉంటుంది. క్లియర్ ఎవరివన్? వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ యాస్కీ? నువ్వు వరకే సింపుల్గా కీస్ కొడుతున్నావు, కానీ బ్యాక్గ్రౌండ్లో జరిగేది చెప్పాను నేను. వీ డోంట్ వాంట్ టు డిస్కస్ దోస్ థింగ్స్, బట్ ఇదంతా మనకి గేట్ కంప్యూటర్ సైన్స్లో డిజిటల్ లాజిక్ డిజైన్ అని ఒక సబ్జెక్ట్ ఉంటుంది, డిఎల్డి అంటే 1's కాంప్లిమెంటు, 2's కాంప్లిమెంటు, ఓకే 9's కాంప్లిమెంటు, 10's కాంప్లిమెంటు, ఓకే సర్క్యూట్స్, అది
వాట్ ఈస్ దట్ అండ్ ఆపరేషను, లాజికల్ అండ్, బిట్వైజ్ ఆపరేషన్స్, నెంబర్ సిస్టము, ఇటువంటివన్నీ మాకు ఆ సబ్జెక్ట్లో వచ్చినాయి అప్పుడు. ఆ సబ్జెక్ట్ ఎందుకు వల్ల హెల్ప్ అవుతుందంటే బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏం జరుగుతుంటుందో ఇంటర్నల్గా తెలిసి ఉంటుంది. కానీ అందరికీ ఇటువంటివన్నీ డిస్కస్ చేసినప్పుడు కొంతమంది కన్ఫ్యూజన్ అయ్యేదానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది. సమ్వన్ ఆస్క్డ్ హూ ఇస్ దట్ గై, క్లియర్? హూ ఇస్ దట్ పర్సన్? వాట్ అబౌట్ ASCII like that? Adnan Reddy. Yes, clear. Thank you. Any other doubts, guys? Please let me know. 8:36 now. Any other doubts? Yes, Vikram. సార్ గుడ్ మార్నింగ్. Good morning. సార్ ఇప్పటివరకు చెప్పిన కాన్సెప్ట్స్ ని ఇంటర్వ్యూలో ఎలా ప్రిపేర్ అవ్వాలి? అంటే కమెంట్స్ మీద ఎలా ఇంటర్వ్యూస్ లో డైరెక్ట్గా అడగరండి వాళ్ళు. అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ప్యాటర్న్ సెర్చ్ చేయాలి, ఎలా సెర్చ్ చేస్తుంటాడు, లేదా ఒక ప్రాసెస్ రన్ అవుతుంది, ఓకే, లేదా ఒక సర్వర్ నీకు రెస్పాండ్ అవ్వడం లేదు, ఏ కమాండ్స్ యూస్ చేసి ట్రబుల్ షూట్ చేస్తూ ఉంటాడు. ఇంకా అన్ని కమాండ్స్ అయితే మనం యూస్ కేసెస్ చెప్పగలం. ఓకే. అప్పుడు మీకు సినారియో ప్లే గ్రౌండ్లోకి లోడ్ అయిపోతాయి అన్ని. ఇది సినారియో ప్లే గ్రౌండ్లో సినారియోస్ అన్ని లోడ్ అయిపోతాయి, అక్కడి నుంచి ప్రాక్టీస్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే సార్, నాది అమెజాన్ వెబ్ సర్వీస్ మీకు నిన్న నైట్ మెసేజ్ చేశాను కదా సార్, అది నాకు అమౌంట్ కట్ అవ్వట్లేదు సార్, డిక్లైన్ అని వస్తుంది. కార్డు సైడ్ ఇష్యూ ఉండొచ్చు, ఇంటర్నేషనల్ ఎనేబుల్ చేయండి. ఓకే సార్. మీరు వాడుతున్నటువంటి కార్డులో ఇంటర్నేషనల్ ట్రాన్సాక్షన్ ఎనేబుల్ చేసుకోండి. ఓకే ఓకే థ్యాంక్ యూ. ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ. ఎనీ అదర్ డౌట్స్ గైస్? ప్లీజ్ లెట్ మీ నో బిఫోర్ డ్రాపింగ్ ద కాల్. థ్యాంక్ యూ. ఇఫ్ యు ఆర్ ఇంట్రెస్టెడ్, మనం సక్సెస్ మీట్స్ కండక్ట్ చేస్తుంటాం హైదరాబాద్లో. ఎందుకంటే బెంగళూరు తక్కువ ఉంటుంది రీసోర్స్, మనకి ఎక్కువ హైదరాబాద్ నుంచి ఉంటుంది. ప్లాన్ చేస్తున్నాం ఇయర్ ఎండింగ్లోనే వీ విల్ మీట్ ఎట్ హైదరాబాద్ ఆఫ్లైన్. ఓకే, ఆఫ్లైన్లో ఓన్లీ మన దగ్గర రిజిస్ట్రైన్ స్టూడెంట్స్ మీట్ అవుతుంటాను నేను అప్పుడప్పుడు. ఓకే, హైదరాబాద్లో మీకు మార్నింగ్ నుంచి ఆఫ్టర్నూన్ 3-4 వరకు నేను అవైలబిలిటీలో ఉంటాను. వీ విల్ అరేంజ్ ఫుడ్ అంతా నేను చూసుకుంటాను, హాలు, ఓకే, ఆ ఏసీ అది సెటప్ అంతా వాళ్ళకి, ప్రొజెక్టర్ కానీ మొత్తం నేను సెటప్ చేస్తాను. బట్ ఇయర్ ఎండింగ్లో వీఆర్ ప్లానింగ్ ఫర్ ద అగైన్ సక్సెస్ మీట్ ఫర్ ప్రీవియస్ బ్యాచెస్. మన దగ్గర రిజిస్టర్ అయిన స్టూడెంట్స్ అందరూ రావచ్చు, బట్ లిమిటెడ్ సీట్స్ అరౌండ్ 50, 60, 70 వరకు ఉన్నట్టుంది. ఆ 70 మెంబర్స్ వరకు పోయినసారి అయితే 15 or 60 మెంబర్స్ వచ్చారు. జస్ట్ సక్సెస్ మీట్ పెట్టాం మేము ఒక 2 to 3 months, 4 months బ్యాక్ హైదరాబాద్లో. ఏప్రిల్ మార్చ్లో ఒక సక్సెస్ మీట్ పెట్టాను నేను అక్కడ. ఓకే, ఐ థింక్ హౌ మెనీ గైస్ ఆర్ వాచ్ దట్ వీడియో ఫ్రమ్ యూట్యూబ్? ఎంతమంది చూశారు యూట్యూబ్లో? ఇలా నేను మీటింగ్స్ కండక్ట్ చేస్తున్నప్పుడు అక్కడికి అటెండ్ అవ్వండి, చాలా పాయింట్స్ నేర్చుకుంటారు మీరు, చాలా మంచి పాయింట్స్ మీరు నేర్చుకుంటారు. ఎందుకంటే అక్కడికి అందరూ కనెక్ట్ అవుతాం. కొంతమంది ఇంటర్వ్యూ ఫెయిల్ అయిన వాళ్ళు వస్తుంటారు, కొంతమంది సక్సెస్ అయిన వాళ్ళు ఉంటారు. నేనేంటంటే ఆల్రెడీ డెవాప్స్ ఎక్స్పర్ట్స్ని కొంతమంది వేరే వాళ్ళని తీసుకొస్తాను ఆ రోజు. ఓల టీంలో, ఓల ప్రాజెక్ట్లో వాళ్ళది ఎలా ఉంది పర్స్పెక్టివ్, మాది ఎలా ఉంటుంది, అలా డిస్కషన్స్ కోసం. ఓకే, అది ఇండైరెక్ట్గా మాకు ప్లస్ అవుతుంది, మీకు ప్లస్ అవుతుంది, బట్ టోటల్ కాస్ట్ మనదే వేరే. ఓకే, ఇది టోటల్ అక్కడ మీకు అరేంజ్మెంట్స్ అన్నీ నేనే చూసుకుంటాను. ఓకే, ఈజ్ ఇట్ ఓకే? ఎవరి వన్ విల్ కమ్ టు హైదరాబాద్. హైదరాబాద్లో ఉన్న వాళ్ళు కానీ హైదరాబాద్ సరౌండింగ్స్ వాళ్ళకి కానీ హెల్ప్ అవుతుంది. ఓకే, 1-to-1 కూడా మీతో మీట్ అవుతున్నట్టు మాకు ఉంటుంది అనమాట. ఓకే, ఫైన్. విల్ సీ, ఐ విల్ ఫిక్స్ ద డేట్. ఎందుకంటే ఐ నీడ్ టు షెడ్యూల్. నేను అక్కడికి రావాలని 1 week కంప్లీట్ వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ తీసుకోవాలి, అక్కడికి వచ్చి ఉండాలి, ముందు నేను అరేంజ్ చేసుకోవాలి. ఎందుకంటే ప్రీవియస్గా చేసినాం కాబట్టి డైరెక్ట్గా మాట్లాడేయచ్చు వాళ్ళతో. ఒక 1 week నేను హైదరాబాద్లో ఉన్నా పోయినసారి, అలానే ఐ విల్ స్టే ఎట్ హైదరాబాద్ ఓన్లీ 1 week అమీర్పేటలో ఉంటాను. ఓకే, ఫైన్. మీరు డైరెక్ట్గా వచ్చి నన్ను కలవచ్చు, మాట్లాడవచ్చు, ఏదైనా చేయొచ్చు. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. ఆల్ రైట్, పర్ఫెక్ట్. బాయ్ బాయ్.